ಜನನಿಗೆ ಜೀವವು ಇನ್ನಾವೇಶ ಹಸುವಿನ ನೀರಿಗಳ ಸಾರೆ ನಿನ್ನಯ ಕೊರಳಿನ ಮಾರೆ ಕಪಿಲ ಪತಂಜಲ ಗೌತಮ ಜಿನನುತ ಭಾರತ ಜನನಿಯ ತಂಜಾವೆ ಶಂಕರ ರಮನುಜ ವಿದ್ಯಾರಣ್ಯ ಬಸವೇಶ್ವರ ಮಧ್ವರ ದಿವ್ಯಾರಣ್ಯ ನನ್ನ ಷಡಕ್ಷರಿ ಪೊನ್ನ ಪಂಪನ ತುಮಿಪತಿ ಜನ್ನ ಕುಮಾರ ವ್ಯಾಸರ ಮಂಗಳ ನಾಮ ಕವಿ ಕೋಗಿಲೆಗಳ ಪುಣ್ಯಾರಾಮ ನಾನಕ ರಾಮಾನಂದ ಕಬೀರರ ಭಾರತ ಜನನಿಯ ತಂಜಾತೆ ಕೈರಪ ಹೊಯ್ಸಳರಾಡಿದ ನಾಡೆ ಡಂಕನ ಜಕಣರ ನೆಚ್ಚಿನ ಬೇಡೆ ಕೃಷ್ಣ ಶರಾವತಿ ತುಂಗಾ ಕಾವೇರಿಯವರ ಗಂಗಾ ಚೈತನ್ಯ ಪರಮಹಂಸ ವಿವೇಕರ ಭಾರತ ಜನನಿಯ ತಂಜಾತೆ ಸರ್ವ ಜನಾಂಗದ ಶಾಂತಿಯ ತೋಟ ರಸಿಕರ ಕಂಗಳ ಸೆಳೆಯುವ ನೋಟ ಹಿಂದೂ ಕ್ರೈಸ್ತ ಮುಸಲ್ಮಾನ ಪಾರಸಿಕ ಜೈನ ಉದ್ಯಾನ ಜನಕನ ಹೋಲುವ ದೊರೆಗಳ ಧಾಮ ಕಾಯಕ ವೈದಿಕರ ರಾಮ ಕನ್ನಡ ನುಡಿ ಕುಣಿದಾಡುವ ದೇಹ ಕನ್ನಡ ತಾಯಿಯ ಮಕ್ಕಳ ದೇಹ ಭಾರತ ಜನನಿಯ ತಂಜಾತೆ ಜಯ ಹೇ ಕರ್ನಾಟಕ ಮಾತೆ ಜಯ ಹೇ ಕರ್ನಾಟಕ ಮಾತೆ ಜಯ ಹೇ ಕರ್ನಾಟಕ ಮಾತೆ. Good evening, all our esteemed guests, dignitaries, respected parents, and gathering. Today, I feel amazing to see so many smiling faces here, and it gives me an immense pleasure to welcome you all the most awaited event, that is our school's annual day, that is LN Kala Parva, Nada Raga Tana Natya Lahariya Meda. This is Bhavani with my co-host Divya. Creativity leads to thinking. Thinking leads to knowledge, and knowledge makes us to great. The above mentioned quote, LN as an education institution established to provide the knowledge among the children. What do you say, ma'am? Definitely, ma'am. LN as educational institution established in 1991 with the aim of faster academic growth in children. Our institution has successfully completed 34 years of service, and it currently traveling in turbulent phases of 35 years. Really, it is a fruitful journey. We have achieved a lot since 35 years. Today we are in annual day celebration. What is the specialty of this day, ma'am? Definitely, ma'am, it is a special day. Annual day, it is a day where the school come alive with color, pride, and joy. Today is a day of celebration. Today is a day of achieve our honors and showcase our talent and reflect the incredible journey what we had throughout the year. Ma'am, traditionally every program begins with prayer. Let's start this event by offering Vigna Vinayaka Ganapati as prosperous of knowledge. I would like to invite Surya and team to do the invocation. जय गणेश जय गणेश जय गणेश रक्षम जय गणेश जय गणेश जय गणेश पाहि मां जय गणेश जय गणेश जय गणेश रक्षम मुदाकरात मोदकं सदा विमुक्तिसाधकं कलाधरावतंसकं विलासि लोकरक्षकम् अनायकैकनायकं विनाशिदेवदैत्यकं नताशुभाशुनाशकं नमामि तं विनायकम् न चेतरातिभीकरं नवोदिताकभास्वरं नमः सुरारिनिर्जरं नतादिकापदुद्धरं सुरेश्वरं निधीश्वरं गजेश्वरं गणेश्वरं महेश्वरं तमाश्रये परात्परं निरन्तरम्
समस्तलोकशङ्करं निरस्तदैत्यकुञ्जरं कलेधरोदरं वरं वरे भवत्रमक्षरं कृपाकरं क्षमाकरं मुदाकरं यशस्करं मनस्करं नमस्कृतां नमस्करोमि भास्करम् अकिञ्चनातिमार्जनं चिरन्तनोद्विभाजनं पुरारिपूर्वनन्दनं सुरारिगर्वचर्वणं प्रपञ्चनाशभीषणं धनञ्जयादिभूषणं कपोलदानवारणं भजे पुराणवारणम् निकान्तकान्तिदन्तकान्तिमन्तकान्तिकात्मजम् अचिन्त्यरूपमन्तहीनमन्तराय कृन्तनं निरन्तरे निरन्तरं वसन्तमेव योगिनां तमेकदन्तमेव तं विचिन्तयामि सन्ततम् महागणेश पञ्चरत्नमादरेण योन्वहं प्रजल्पते प्रभावते हृदि स्मरन् गणेश्वरम् अरोगतामदोषतां सुसाहितीं सुपुत्रतां समाहितायुरष्टभूतिमभ्युपैति सोचिरात् मुदाकरातमोदकं सदा विमुक्तिसाधकं कलाधरावतंसकं विलासि लोकरक्षकम् अनायकैकनायकं विनाशिते वदैत्यकं नताशुभाशुनाशकं नमामि तं विनायकम् जय गणेश जय गणेश जय गणेश पाहि मां जय गणेश जय गणेश जय गणेश रक्ष मां जय गणेश जय गणेश जय गणेश पाहि मां जय गणेश जय गणेश जय गणेश रक्ष मां जय गणेश जय गणेश जय गणेश रक्ष मां जय गणेश जय गणेश जय गणेश रक्ष मां. What a captivate beginning for this event, ma'am. Really, our children create a devotional atmosphere here. And thank you, our little stars. This is an announcement to last year 10 toppers. Please come to the VIP gallery. This is an announcement to last year 10 toppers. Please come to the VIP gallery. Now it's time to welcome the dignitaries and gatherings. So I would like to invite Mrs. Lakshmi Ma'am, Secretary of LN School, to do welcome address. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಈ ಸುಂದರ ಸಂಜೆಯ ಶುಭ ನಮನಗಳು. ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲಿರುವಂಥ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲ ಅತಿಥಿಗಳೇ ಹಾಗೂ ನನ್ನ ನೆಚ್ಚಿನ ಶಿಕ್ಷಕರೇ, ಪೋಷಕರೇ ಹಾಗೂ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವೃಂದದವರೇ, ಯೇಷಾನಾಂ ವಿದ್ಯಾನ ತಪೋನದಾನಂ ಜ್ಞಾನಂನ ನಾಶಂನ ಶೀಲಂನ ಗುಣಂ ತೇ ಮೃತ್ಯುಲೋಕೆ ಭುವಿ ಭಾರಭೂತೆ ಮನುಷ್ಯ ರೂಪೇಣ ಮೃಗಶ್ಚಿರಂತಿ. ಹಾಗಂದರೆ ಈ ಸೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ಮನುಷ್ಯನಲ್ಲಿ ತನ್ನದೇ ಆದಂಥ ಧರ್ಮವಿಲ್ಲ, ಅಂದರೆ ಮನುಷ್ಯ ಧರ್ಮವಿಲ್ಲ, ದಾನವಿಲ್ಲ, ಶೀಲವಿಲ್ಲ, ಜ್ಞಾನವಿಲ್ಲ, ಗುಣವಿಲ್ಲ. ಅವನು ಈ ಭೂಮಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಮೃತ್ಯುಲೋಕಕ್ಕೂ ಸಹ ಭೂತನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಈ ಎಲ್ಲ ಸದ್ಗುಣಗಳ ಮೂಲ ತಳಹದಿನೇ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇವತ್ತು ಈ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಭಿನ್ನತೆಗಳನ್ನ ಗುರುತಿಸಿ ಅವರ ಆಸಕ್ತಿ ಅಭಿರುಚಿಗಳಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಅವರಲ್ಲಿರೋಂಥ ಸಾಹಿತ್ಯಾತ್ಮಕ ಮೌಲ್ಯಗಳಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಕಲಾತ್ಮಕವಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕವಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿರ್ಬೋದು ತನ್ನದೇ ಆದ ವಿಶೇಷ ಪ್ರತಿಭೆಗಳನ್ನ ತೆಗೆದು ಹೊರಗಿಡುವಂಥ ಒಂದು ಸಂಭ್ರಮದ ದಿನ ಅದೇ LN ಕಲಾಪರ್ವ. ಈ LN ಕಲಾಪರ್ವಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಸರ್ವರನ್ನು ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಮೊದಲಿಗೆ ವೇದಿಕೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂತಹ ಶ್ರೀಯುತ MC ಚನ್ನಪ್ಪ ಸರ್ ಅವರಿಗೆ ಈ ವೇದಿಕೆಯ ಪರವಾಗಿ ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲ ಶಿಕ್ಷಕ ವೃಂದದವರ ಪರವಾಗಿ ಹಾಗೂ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳ ಪರವಾಗಿ ಆತ್ಮೀಯ ಗೌರವವನ್ನು ಕೋರ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಹಾಗೆ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಆಗಮಿಸಿರುವಂಥ
ತುಂಬ ಉತ್ಸುಕ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಗೆ ತಮ್ಮದೇ ಆದಂಥ ಸಹಕಾರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನವನ್ನು ಈಗ ಕಳೆದಷ್ಟ 1-2 ತಿಂಗಳಿನಿಂದ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ BEO ಸರ್ ಶ್ರೀ ಕೆ ರವಿ ಸರ್ ಅವರು. ಸರ್ ಅವರಿಗೆ ವೇದಿಕೆ ಪರವಾಗಿ ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲ ಶಿಕ್ಷಕ ವೃಂದದವರ ಪರವಾಗಿ ಹಾಗೂ ಇಲ್ಲಿರೋಂಥ ಪೋಷಕರ ಪರವಾಗಿ ಮನಪೂರ್ವಕವಾದ ಗೌರವವನ್ನು ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಸರ್, ತಮಗೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ವಾಗತಗಳು ಸರ್. ನಿಮ್ಮ ಸಲಹೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಇರಲಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಸರ್. Every beginning has an end, every end has a new beginning. See, it's a relentless cycle in every aspects of life. Here the boy started his learning. From 1999, he joined for 2nd standard and completed his 10th in 2007 batch with a distinction marks. See, and also he has completed PUC Vishwamanava School and completed his Medical Government College, Bidar. He has done his MD in Pune and also got scored 34th rank in UPSC and also in the Combined Medical Service. A suitable position for this stage, I welcome Shri Prashant HV. He is a senior student of our school. Presently he is working Divisional Medical Officer, Railway Hospital, Mysore, Indian Railway Health Service. ಈ ವೇದಿಕೆಗೆ ಕಳೆಯನ್ನು ತಂದುಕೊಡುವಂಥ ಒಂದು ಆತ್ಮೀಯ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಅವ್ರದ್ದು. ತಮಗೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪರವಾಗಿ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸರ್. ಐ ಆಮ್ ಟ್ರೂಲಿ ಅಪ್ರಿಷಿಯೇಟ್ ದಟ್ even though if you are busy in your schedule, you have put your valuable time along with us. Thank you. ಹಾಗೆ ಈ ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಇರೋಂಥ ದೀಪಶ್ರೀ ಎಸ್, ಚೀಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಫ್ LN ಸ್ಕೂಲ್, ಹಿತೇಶ್ ಗೌಡ ಕೆ, ಡೆಪ್ಯೂಟಿ ಚೀಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಫ್ LN ಸ್ಕೂಲ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಚರ, ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಫ್ LN ಸ್ಕೂಲ್, and Alfia Banu, Cultural Minister of LN School, Suchitra BY, Technology and Media Minister, and Sheikh Sharia Sharif, Student Welfare and Discipline Minister. I am very pleased to welcome you all on behalf of this program. ವಿದ್ಯೆಯಿಂದ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದು ಅಲ್ಪ ಕಾಲದವರೆಗೆ, ಹಾಗೆ ಗುರುಗಳಿಂದ ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದು ಅನಂತದವರೆಗೆ ಅಂತ ಗಾದೆ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಗುರುವಿನ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಹೊಂದಿರೋಂಥ ಎಲ್ಲ ಶಿಕ್ಷಕ ಮಿತ್ರರಿಗೂ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪರವಾಗಿ ನನ್ನ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಹಾಗೆ ಪೋಷಕರ ಅತ್ಯಮೂಲ್ಯ ಆಸ್ತಿ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಅದು ಮಕ್ಕಳೇ. ಇವತ್ತು ಈ ಮಕ್ಕಳ ಬಣ್ಣ ಬಣ್ಣದ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಅವರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನ, ಅವರ ವಿಶೇಷ ಪ್ರತಿಭೆಗಳನ್ನ ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಬಂದಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಪೋಷಕರಿಗೂ ಈ ಚಳಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಒಂದು ಸಮಯನ ಬಿಡುವು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ವೀಕ್ಷಿಸೋದಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀರಾ. ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸಹ ನನ್ನ ಆತ್ಮೀಯ ಗೌರವವನ್ನು ಹಾಗೂ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಹಾಗೂ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ತಮ್ಮದೇ ಆದಂಥ ಕೊಡುಗೆಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ ಟೀಚಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಫ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಆಯಾಗಳಿದ್ದಾರೆ, ಡ್ರೈವರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಹ ನನ್ನ ಕಡೆಯಿಂದ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಹಾಗೂ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪರವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಹಾಗೂ ಲಾಸ್ಟ್ ಬಟ್ ನಾಟ್ ಲೀಸ್ಟ್, ಇವತ್ತು ಅವರಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಈ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮೇ ಇಲ್ಲ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಮ್ಮನ್ನು ರಂಜಿಸೋದಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರಂಥ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು ಅವರ ವಿಶೇಷ ಪ್ರತಿಭೆಗಳು ಹೊರಗೆ ಬರಲಿ, ಅವರ ಮುಂದಿನ ಜೀವನ ಭವಿಷ್ಯ ಪ್ರಜ್ವಲವಾಗಿರಲಿ ಅಂತ ಆಶಿಸ್ತಾ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಅವರಿಗೂ ಸಹ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಹಾಗೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಸ್ಟಾಫ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ, ನವೀನ್ ಸರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೀಮು, ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಏನೇನು ವರ್ಕರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗದವರು ಇದ್ದಾರೆ, ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ನನ್ನ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇಷ್ಟು ಹೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. Thank you for welcoming all gathering here, ma'am. My hearty welcome to you also for this occasion, ma'am. And a special thanks to Pradyota Simha, who prepared the beautiful key bunch to welcoming our guests for using 3D printers. Now it's time to inaugurate this event.
traditionally every event start by lighting the lamps. What's our plan, ma'am? Definitely, ma'am. Today we create something different. So let us make this celebration as a memorable by adding a little more green to the world. So commemorate this special event, we are planning a planting saplings as a symbolic of growth, strength and greener to the future. On the tagline of Root of Joy, celebrating with nature. So I would like to invite our dignitaries, especially our Lokesh sir, Black Education Officer, Nagamangala, and I request all the dignitaries and who gathered in the dais to join your hand to inaugurate this function by planting the sapling. ಕಾಡು ದೇವರು ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟ ಒಂದು ಸುಂದರ ಉಡುಗೊರೆ. ಗಿಡ, ಮರ, ಪ್ರಾಣಿ, ಪಕ್ಷಿ ಹಾಗೂ ಇಂಥದ್ದೇ ಹಲವು ಜೀವರಾಶಿಗಳ ಮನೆ. ಮಾನವನ ಆಧುನಿಕ ಜೀವನ ಮತ್ತು ದುರಾಸೆಯಿಂದ ಈ ಮನೆ ಬಿರುಕು ಬಿಡಲು ಆರಂಭಿಸಿದೆ. ಮನುಷ್ಯನ ಈ ಹೆಜ್ಜೆ ಹೀಗೆ ಮುಂದುವರೆದರೆ ಮನುಷ್ಯ ಮತ್ತು ಪ್ರಕೃತಿ ನಡುವೆ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಸಂಘರ್ಷ ಇವತ್ತಿನದ್ದಲ್ಲ. ಅದು ಎಷ್ಟೋ ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆಯೇ ಶುರುವಾದ ಯುದ್ಧ. ಆ ಯುದ್ಧದ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಇವತ್ತು ಪ್ರಕೃತಿ ಮತ್ತು ಅರಣ್ಯ ಸಂಪತ್ತು ಅದರ ಅಂಚಿನಲ್ಲಿದೆ. ಬನ್ನಿ, ಪ್ರಕೃತಿ ಮತ್ತು ಅರಣ್ಯ ಸಂಪತ್ತಿನ ಉಳಿವಿಗಾಗಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೈ ಜೋಡಿಸೋಣ. This function, this is the way, say thank you to the environment and thank you to all the dignitaries to inaugurate this function. Ma'am, providing education is foundation of our school, but sports and culture are the soul of our school. We concentrate development of sports and culture with education. It's a time to present a short audio-visual journey highlighting the holistic development of our students overall the present academic year. So all of you please turn your attention to the screen to witness the milestone of achiever. Can we have AV on the screen please? ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಉತ್ಕೃಷ್ಟತೆಯ ಪಯಣ ಮತ್ತು ಪ್ರಗತಿಯ ಅವಲೋಕನವೇ ಈ ಶಾಲಾ ವರದಿ ವಾಚನ. ನ ಚೋರಹಾರ್ಯಂ ನ ಚ ರಾಜಹಾರ್ಯಂ ನ ಭ್ರಾತೃಭಾಜ್ಯಂ ನ ಚ ಭಾರಕಾರಿ ವ್ಯಯೇ ಕೃತೆ ಭರ್ದತ್ ಏವ ನಿತ್ಯಂ ವಿದ್ಯಾಧನಂ ಸರ್ವಧನಾತ್ ಪ್ರಧಾನಂ. ಯಾವುದು ಕಳ್ಳರಿಂದ ಕದಿಯಲಾಗುವುದಿಲ್ಲವೋ, ರಾಜನಿಂದ ಕಸಿದುಕೊಳ್ಳಲಾಗುವುದಿಲ್ಲವೋ, ಸಹೋದರರೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೆಯಾಗುವುದಿಲ್ಲವೋ, ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದಷ್ಟು ದುಪ್ಪಟ್ಟಾಗುವುದೋ ಅದೇ ವಿದ್ಯೆ. ಅಂತಹ ವಿದ್ಯೆ ಎಂಬ ಸಂಪತ್ತನ್ನ ಪ್ರಸರಪಡಿಸಲು ಹುಟ್ಟುಕೊಂಡ ಸಂಸ್ಥೆಯೇ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯ LN. ಜ್ಞಾನವೇ ಶಕ್ತಿ ಎಂಬ ಮೂಲ ಮೌಲ್ಯಕ್ಕೆ ಬದ್ಧನಾಗಿ ನನ್ನರಸಿ ಬಂದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮಗುವಿನ ಸರ್ವಾಂಗೀಣ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ 1991ರಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಜನನವಾಯಿತು. 7 ಬೀಳುಗಳ ಪಯಣದಲ್ಲಿ 34 ವಸಂತಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ 35ನೇ ವಸಂತದ ಅಂಚಿನಲ್ಲಿದ್ದು ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳ ಪ್ರತಿಭೆಯ ಕಿರುನೋಟವನ್ನು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲು ಇಂದು ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. ರಜೆಯ ಮಜೆಯನ್ನ ಮುಗಿಸಿ ಪುಸ್ತಕ ಪೆನ್ನುಗಳೆಂಬ ಸ್ನೇಹಿತನೊಂದಿಗೆ ಹೊಸ ಬ್ಯಾಗ್ ಅನ್ನ ಹೆಗಲಿಗೆ ಏರಿಸಿಕೊಂಡು ವಿದ್ಯೆ ಎಂಬ ಸಾಗರದಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಎಂಬ ದೋಣಿಯನ್ನ ಹಿಡಿದು ತನ್ನ ಕನಸಿಗೆ ಬಣ್ಣವನ್ನ ಹಚ್ಚಿ ಹೊಸ ಗೆಳೆತನವನ್ನ ಹೆಣೆದುಕೊಂಡು ತನ್ನ ಭವಿಷ್ಯದ ಬಾಳನ್ನ ಕಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳಲು ಮೇ 26ರಂದು ನನ್ನ ಮುದ್ದು ಮಕ್ಕಳು ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದರು. ಶಿಕ್ಷಣ ಎಂದರೆ ಕೇವಲ ಅಕ್ಷರ ಜ್ಞಾನವಲ್ಲ, ಅದು ದೇಹ, ಬುದ್ಧಿ, ಮನಸ್ಸುಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಸಮಗ್ರ ಸಂಗಮ. ಅಂತಹ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಮಗ್ರ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಕಿರುಪರಿಚಯವನ್ನ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಲಿದ್ದೇನೆ. ನನ್ನ ನಡೆ ತಂಬಾಕು ಮುಕ್ತ ಭಾರತದ ಕಡೆ ಎಂಬ ಉಲ್ಲೇಖದೊಂದಿಗೆ ಮೇ 31ರಂದು ವಿಶ್ವ ತಂಬಾಕು ನಿಷೇಧ ದಿನವನ್ನ ಆಚರಿಸಲಾಯಿತು. ಅಂದು ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ತಂಬಾಕು ಒಂದು ಚಟ ಹಾಗೂ ಅದರಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ದುಷ್ಪರಿಣಾಮದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಂಡರು. ನೀರಿಗೆ ನೈದಿಲೆ ಶೃಂಗಾರ, ನಾಡಿಗೆ ಕಾಡೇ ಶೃಂಗಾರ, ನಮ್ಮಿಂದ ಅರಣ್ಯ ನಾಶ, ಅದುವೇ ನಮಗೆ ಯಮಪಾಶ. ಗಿಡ ಬೆಳೆಸಿದರೆ ಆಗುವುದು ದೇಶ ಸಂಪತ್ತು, ಕಡಿದರೆ ಅದುವೇ ದೇಶಕ್ಕೆ ವಿಪತ್ತು. ಪರಿಸರ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಹೊಣೆ ಎಂದು ತಿಳಿದ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ಜೂನ್ 5ನೇ ತಾರೀಖಿನಂದು ವಿಶ್ವ ಪರಿಸರ ದಿನವನ್ನ ಗಿಡ ನೆಡುವುದರ ಮೂಲಕ ನನ್ನ ಶಾಲಾ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಆಚರಿಸಿದರು. ಅಂದು ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ಪರಿಸರ ಸಂರಕ್ಷಣೆಯ ಮಹತ್ವ ಹಾಗೂ ಸಂರಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಅವರ ಕರ್ತವ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸಿಕೊಂಡರು. ಬಾಲ್ಯ ಕಲಿಕೆಗಾಗಿ, ದುಡಿಮೆಗಾಗಿ ಅಲ್ಲ,
ಅವರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಪುಸ್ತಕಗಳಿರಲಿ, ಇಟ್ಟಿಗೆಗಳಲ್ಲ. ಜೂನ್ 12ನೇ ತಾರೀಖಿನಂದು ವಿಶ್ವ ಬಾಲಕಾರ್ಮಿಕ ವಿರೋಧಿ ದಿನವನ್ನ ನನ್ನ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಆಚರಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ಬಾಲಕಾರ್ಮಿಕ ಪದ್ಧತಿ, ಅದರಿಂದಾಗಿರುವ ದುಷ್ಪರಿಣಾಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ಅದರ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಇರುವ ಕಾನೂನಿನ ಕ್ರಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಂಡರು. ಅಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆಕಾಶ, ಅಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆಸರೆ, ಅಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ತ್ಯಾಗ, ಅಪ್ಪ ಎಂದರೆ ದೇವರು ಕೊಟ್ಟ ದೇವರು. ಇಂತಹ ಅಪ್ಪಂದಿರ ದಿನಾಚರಣೆಯನ್ನ ಜೂನ್ 15ರಂದು ನನ್ನ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಆಚರಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ಅಪ್ಪನ ಫೋಟೋಗಳ ಬ್ಯಾಡ್ಜ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಧರಿಸಿ ಸಂಭ್ರಮಿಸಿದರು. ಜೂನ್ 16ರಂದು LN ಅಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ಅಕ್ಷರಾಭ್ಯಾಸ ಎಂಬ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನಕ್ಕಾಗಿ ಶಾಲೆಯನ್ನ ಅರಸಿ ಬಂದ ನನ್ನ ಪುಟ್ಟ ಮಕ್ಕಳ ಕೈ ಬೆರಳನ್ನ ಹಿಡಿದು ಅಕ್ಷರದ ಸಿಂಚನವನ್ನ ನೀಡಿ ಪೋಷಕರು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅಕ್ಷರಾಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿಸಿ ಆಶೀರ್ವದಿಸಿದರು. ಮಾಡದಿದ್ದರೆ ಯೋಗ ಬರುವುದು ರೋಗ, ಮಾಡಿದರೆ ಯೋಗ ಮನಸ್ಸಾಗುವುದು ದೃಢ, ದೇಹ ಆಗುವುದು ಸದೃಢ. ಜೂನ್ 21ರಂದು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಯೋಗ ದಿನಾಚರಣೆಯನ್ನ ಆಚರಿಸಲಾಯಿತು. ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ವಿವಿಧ ಯೋಗಾಸನದ ಭಂಗಿಗಳನ್ನ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿ ಯೋಗದ ಮಹತ್ವವನ್ನ ತಿಳಿದುಕೊಂಡರು. ಇಂದಿನ ಮಕ್ಕಳೇ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಜೆಗಳು. ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮ ಪ್ರಜೆಗಳನ್ನು ರಚಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಶಾಲಾ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಚುನಾವಣಾ ಸಾಕ್ಷರತಾ ಕ್ಲಬ್ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಇದರ ವತಿಯಿಂದ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಚುನಾವಣೆ ಹಾಗೂ ಮತದಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸಲು ಹಾಗೂ ಶಾಲಾ ಸಂಸತ್ತನ್ನ ರಚಿಸಲು ಶಾಲಾ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಮತದಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿತ್ತು. ಅದರ ಸಲುವಾಗಿ ಜುಲೈ 2ರಂದು ಮತದಾನ ಪತ್ರ ನೋಂದಣಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದ್ದು, ಜುಲೈ 5ರಂದು ಮಕ್ಕಳು ತಮ್ಮ ಮತವನ್ನ ಚಲಾಯಿಸಿದರು. ಅದರಲ್ಲಿ ಆಯ್ಕೆಯಾದಂತಹ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ವಿವಿಧ ಖಾತೆಗಳನ್ನ ಹಂಚಲಾಯಿತು. ಜುಲೈ 9ನೇ ತಾರೀಕಿನಂದು ಶಾಲಾ ಸಂಸತ್ತನ್ನ ರಚಿಸಿ ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಪ್ರಮಾಣ ವಚನವನ್ನ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಯಿತು. ಅದರಲ್ಲಿ 8ನೇ ತರಗತಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯಾದ ಹಿತೇಶ್ ರನ್ನು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ, 9ನೇ ತರಗತಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯಾದ ದೀಪಶ್ರೀಯನ್ನ ಶಿಕ್ಷಣ ಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ, ಅಲ್ಫಿಯಾ ಬಾನುರವರನ್ನ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ, ಇಂಚರವರನ್ನ ಕ್ರೀಡಾ ಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ, ಸುಚಿತ್ರಾರವರನ್ನ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಮಾಧ್ಯಮ ಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ, ಶೇಖ್ ಶಾರಿಯಾ ಶರೀಫ್ ಇವರನ್ನ ಶಿಸ್ತು ಮತ್ತು ಕ್ಷೇಮಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಜುಲೈ 21ರಿಂದ 23ನೇ ತಾರೀಖಿನವರೆಗೂ ಮೊದಲನೇ ರೂಪಣಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಯಿತು. ಇಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ಕಲಿಕೆಯನ್ನ ಮನನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಹಾಯವಾಯಿತು. ಜುಲೈ 24ರಂದು ನನ್ನ ಶಾಲೆಗೆ ಹೊಸ ಅತಿಥಿಯ ಆಗಮನವಾಯಿತು. ಅದುವೇ ಶಾಲಾ ವಾಹನ. ನಮ್ಮ ಸಾರಥಿಗಳು ಅದನ್ನ ಸಂತಸದಿಂದ ಬರಮಾಡಿಕೊಂಡರು. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಬಣ್ಣವು ಭಾವನೆಗಳ ಪ್ರತಿಧ್ವನಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅಂತಹ ಭಾವನೆಗಳ ಪ್ರತಿಬಿಂಬವೇ ನನ್ನ ಶಾಲೆಯ ಪುಟ್ಟ ಮಕ್ಕಳು. ಜುಲೈ 26ರಂದು ನನ್ನ ಶಾಲೆಯ ಪುಟ್ಟ ಮಕ್ಕಳು ಕೇಸರಿ ಬಣ್ಣದ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನ ತೊಟ್ಟು ಆರೆಂಜ್ ಡೇಯನ್ನ ಸಂಭ್ರಮದಿಂದ ಆಚರಿಸಿದರು. ಆಗಸ್ಟ್ 1ನೇ ತಾರೀಖಿನಂದು ವರ್ಲ್ಡ್ ವೈಡ್ ವೆಬ್ ಡೇಯನ್ನ ಆಚರಿಸಲಾಯಿತು. ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನ ತಿಳಿದುಕೊಂಡರು. ಆಗಸ್ಟ್ 2ರಂದು ಮೊದಲನೇ ಶಿಕ್ಷಕ ಮತ್ತು ಪೋಷಕರ ಸಭೆಯನ್ನ ಕರೆಯಲಾಗಿದ್ದು, ಆ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಪೋಷಕರು ತಮ್ಮ ಮಗುವಿನ ಕಲಿಕೆಯ ಪ್ರಗತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಂಡರು. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮಗುವಿನ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಹಾಗೂ ಸರ್ವತೋಮುಖ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಪೋಷಕರ ಪಾತ್ರವು ಅತಿ ಮುಖ್ಯ. ಹೀಗೆ ಶಿಸ್ತು, ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಹಾಗೂ ಸಮಯ ಪಾಲನೆ ಇತ್ಯಾದಿ ಅಂಶಗಳನ್ನ ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಪ್ರತಿ ತರಗತಿಯಿಂದಲೂ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಹಾಗೂ ಪೋಷಕರಿಗೆ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ ನೀಡಿ ಅಭಿನಂದಿಸಲಾಯಿತು. ಆಗಸ್ಟ್ 18ರಿಂದ 24ನೇ ತಾರೀಕಿನವರೆಗೂ 2ನೇ ರೂಪಣಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದ್ದು, ಮಕ್ಕಳು ತಮ್ಮ ಕಲಿಕೆಯನ್ನ ಮನನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಹಾಯವಾಯಿತು. ಆಗಸ್ಟ್ 30ರಂದು 2ನೇ ಹಂತದ ಶಿಕ್ಷಕ ಮತ್ತು ಪೋಷಕರ ಸಭೆಯನ್ನ ಕರೆಯಲಾಗಿದ್ದು, ಆ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಪೋಷಕರು ತಮ್ಮ ಮಗುವಿನ ಕಲಿಕೆಯ ಪ್ರಗತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಂಡರು. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮಗುವಿನ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಹಾಗೂ ಸರ್ವತೋಮುಖ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಪೋಷಕರ ಪಾತ್ರವು ಮುಖ್ಯ. ಸ್ವಚ್ಛತೆ, ಶಿಸ್ತು ಹಾಗೂ ಸಮಯ ಪಾಲನೆ ಇತ್ಯಾದಿ ಅಂಶಗಳನ್ನ ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ತರಗತಿಯಿಂದಲೂ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನ ಹಾಗೂ ಅವರ ಪೋಷಕರುಗಳನ್ನ ಸಹ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅಭಿನಂದಿಸಲಾಯಿತು. ಆಗಸ್ಟ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ವಚ್ಛತಾ ಪಕ್ವಾಡ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯ ಆವರಣವನ್ನ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿದರು. ಶಿಕ್ಷಕರು, ವೈದ್ಯರು, ಆರಕ್ಷಕರು, ವಕೀಲರು ಎಲ್ಲರೂ ಸಮಾಜದ ಸ್ವಾಸ್ಥ್ಯವನ್ನ ಕಾಪಾಡುವಲ್ಲಿ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಪಾತ್ರವನ್ನ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅಂತಹ ಪಾತ್ರಗಳ ಪರಿಚಯದ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಪುಟಾಣಿಗಳಿಗೆ ಅವರ ಶಿಕ್ಷಕರು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 9ರಂದು ತಿಳಿಸಿಕೊಡುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾದರು. ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 12ರಿಂದ 19ನೇ ತಾರೀಖಿನವರೆಗೂ ಸಂಕಲನಾತ್ಮಕ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದ್ದು,
ಮಕ್ಕಳು ತಮ್ಮ ಕಲಿಕೆಯನ್ನ ಮನನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಹಾಯವಾಯಿತು. ಅಕ್ಟೋಬರ್ 24ರಂದು ಪೋಲಿಯೋ ವಿಮುಕ್ತ ದಿನವನ್ನ ಆಚರಿಸಲಾಗಿದ್ದು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಆ ದಿನದ ವಿಶೇಷತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸಿಕೊಡಲಾಯಿತು. ಅಕ್ಟೋಬರ್ 31ರಂದು ಉಕ್ಕಿನ ಮನುಷ್ಯ ಎಂದೇ ಖ್ಯಾತಿ ಪಡೆದ ಸರ್ದಾರ್ ವಲ್ಲಭಭಾಯಿ ಪಟೇಲ್ ರವರ ಜನ್ಮದಿನವನ್ನ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಏಕತಾ ದಿನವೆಂದು ಆಚರಿಸಲಾಗಿದ್ದು ಅಂದು ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ಸರ್ದಾರ್ ವಲ್ಲಭಭಾಯಿ ಪಟೇಲ್ ರವರ ಸಾಧನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹಾಗೂ ಏಕತೆಯ ಮಹತ್ವದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಂಡರು. ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಆಶ್ರಮದ ವತಿಯಿಂದ ವಿವೇಕಾನಂದರ ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆ ಕುರಿತು ವಿವೇಕ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದ್ದು ನವೆಂಬರ್ 9ರಂದು ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ನಾಗಮಂಗಲದ ಮಾದರಿ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು. ಪಠ್ಯ ಪುಸ್ತಕಗಳು ನಮಗೆ ಜಗತ್ತಿನ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಪ್ರವಾಸಗಳು ನಮಗೆ ಜಗತ್ತನ್ನ ಪರಿಚಯಿಸುತ್ತವೆ. ಅಂತಹ ಅನುಭವವನ್ನು ನೀಡುವ ಸಲುವಾಗಿ ನನ್ನ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ತಿಂಗಳ 19ನೇ ತಾರೀಕಿನಿಂದ 21ನೇ ತಾರೀಕಿನವರೆಗೆ ಪ್ರೌಢಶಾಲಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಪ್ರವಾಸವನ್ನ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದು ಆ ಪ್ರವಾಸದಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಐತಿಹಾಸಿಕ ಸ್ಥಳಗಳಾದ ಹಂಪಿ, ಬಾದಾಮಿ, ಐಹೊಳೆ, ಪಟ್ಟದಕಲ್ಲು, ಮುರುಡೇಶ್ವರ, ಎಕೋ ಬೀಚ್ ಮುಂತಾದ ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಹಲವಾರು ವಿಷಯಗಳನ್ನ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ತಿಳಿದುಕೊಂಡರು. ನವೆಂಬರ್ 8ನೇ ತಾರೀಕಿನಂದು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ 1 ದಿನದ ಪ್ರವಾಸವನ್ನ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದು ಅಂದು ನನ್ನ ಶಾಲೆಯ ಮಕ್ಕಳು ಫನ್ ವರ್ಲ್ಡ್ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಮೋಜು ಮಸ್ತಿಯಿಂದ ಆ ದಿನವನ್ನ ಕಳೆದರು. ನವೆಂಬರ್ 26ರಿಂದ 28ರವರೆಗೆ 3ನೇ ರೂಪಣಾತ್ಮಕ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದ್ದು ಮಕ್ಕಳು ತಾವು ಕಲಿತ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಮನನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಹಕಾರಿಯಾಯಿತು. ಡಿಸೆಂಬರ್ 6ರಂದು 3ನೇ ಹಂತದ ಶಿಕ್ಷಕ ಮತ್ತು ಪೋಷಕರ ಸಭೆಯನ್ನ ಕರೆಯಲಾಗಿದ್ದು ಆ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಪೋಷಕರು ತನ್ನ ಮಗುವಿನ ಕಲಿಕೆಯ ಪ್ರಗತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಂಡರು. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮಗುವಿನ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಹಾಗೂ ಸರ್ವತೋಮುಖ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಪೋಷಕರ ಪಾತ್ರವು ಮುಖ್ಯ. ಸ್ವಚ್ಛತೆ, ಶಿಸ್ತು ಹಾಗೂ ಸಮಯ ಪಾಲನೆ ಇತ್ಯಾದಿ ಅಂಶಗಳನ್ನ ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ತರಗತಿಯಿಂದಲೂ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಹಾಗೂ ಅವರ ಪೋಷಕರುಗಳನ್ನ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಅಭಿನಂದಿಸಲಾಯಿತು. ನನ್ನ ಶಾಲೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯಾಗಿರುವ ಪ್ರದ್ಯೋತ ಸಿಂಹರವರು 3D ಪ್ರಿಂಟರ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಬಗ್ಗೆ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸಿದರು ಹಾಗೂ ಅದರ ಬಳಕೆಯ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸಿಕೊಡುವ ಸಲುವಾಗಿ D&P ಕ್ಲಾಸಸ್ಗಳನ್ನ ಬೋಧಿಸುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ನವೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ನನ್ನ ಶಾಲೆಯ ಶಿಕ್ಷಕರು ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡದ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಕವಿ, ಕವಯಿತ್ರಿ, ಕಾದಂಬರಿಕಾರರು, ಲೇಖಕರು, ಸಾಹಿತಿಗಳಾದ ಕುವೆಂಪು, ದ.ರಾ ಬೇಂದ್ರೆ, ಮಾಸ್ತಿ ವೆಂಕಟೇಶ ಅಯ್ಯಂಗಾರ್, ಶಿವರಾಮ ಕಾರಂತ, ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಕಂಬಾರ, ಪೂತಿ ನರಸಿಂಹಾಚಾರ್, ಗೋವಿಂದ ಪೈ, ಕೆ.ಎಸ್. ನರಸಿಂಹಸ್ವಾಮಿ, ಎಸ್.ಎಲ್. ಭೈರಪ್ಪ, ಅನುಪಮಾ ನಿರಂಜನ, ಎಚ್.ಎಲ್. ನಾಗೇಗೌಡರು ಹೀಗೆ ಪ್ರತಿದಿನವೂ ಹಲವಾರು ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಕವಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕಿರುಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾದರು. ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಣದ ಉತ್ಕೃಷ್ಟತೆಯನ್ನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಮೂಲಕವೇ ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಶಾಲಾ ಸಂಸತ್ತಿನ ಮಂತ್ರಿಗಳಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾದ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ಒಟ್ಟುಗೂಡಿ ಪ್ರತಿದಿನವೂ ಒಂದೊಂದು ಚಟುವಟಿಕೆಯನ್ನ ಕೈಗೊಂಡರು. ಪ್ರತಿ ಸೋಮವಾರದಂದು ರಸಪ್ರಶ್ನೆ ಸ್ಪರ್ಧೆ, ಮಂಗಳವಾರದಂದು 3 ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಓದುವ ಸ್ಪರ್ಧೆ, ಬುಧವಾರದಂದು ಬರವಣಿಗೆ ಸ್ಪರ್ಧೆ, ಗುರುವಾರದಂದು ಉಕ್ತಲೇಖನ ಸ್ಪರ್ಧೆಯನ್ನ ಕೈಗೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾದರು. ನನ್ನ ಶಾಲೆಯ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಭಾಷಾ ಕೌಶಲ್ಯವನ್ನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಂದ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ತರಗತಿಯನ್ನ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿತ್ತು. ನವೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳಿನಿಂದ ಪ್ರತಿ ಶನಿವಾರ ವಿಶೇಷ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನ ಆಯೋಜಿಸಿ ವಿಜೇತರಾದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪದಕ ನೀಡಿ ಅಭಿನಂದಿಸಲಾಯಿತು. ಪುಸ್ತಕಗಳು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಆಹಾರವಾದರೆ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಬೆಳಕು. ಸೃಜನಶೀಲತೆ ಎಂದರೆ ಪಠ್ಯ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದಿರುವುದನ್ನ ನೋಡುವುದು. ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಆ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ ನೀಡುತ್ತವೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ನಡೆದಂತಹ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವ ಸಮಯವಿದು. ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರದ ನಿರ್ಮಾತೃ, ದೂರದೃಷ್ಟಿ ಆಡಳಿತಗಾರ, ನಗರ ಯೋಜನೆಯ ರೂವಾರಿ, ಇಂದಿನ ಸಿಲಿಕಾನ್ ಸಿಟಿಯಾದ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಅಡಿಪಾಯಕ್ಕೆ ಕಾರಣರಾದ ನಾಡಪ್ರಭು ಕೆಂಪೇಗೌಡರ ದಿನಾಚರಣೆಯನ್ನ ಜೂನ್ 27ರಂದು ನನ್ನ ಶಾಲಾ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಆಚರಿಸಲಾಯಿತು. ಅಂದು ತಾಲೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ವತಿಯಿಂದ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದ್ದ ಕೆಂಪೇಗೌಡರ ಸಾಧನೆಗಳ ಕುರಿತು ಪ್ರಬಂಧದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಶಾಲಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯಾಗಿರುವ ಗಗನ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನವನ್ನ ಪಡೆದು ನನಗೆ ಹೆಮ್ಮೆ ತಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಆಗಸ್ಟ್ 8ರಂದು ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿಯನ್ನ ಆಚರಿಸಲಾಗಿದ್ದು ನಮ್ಮ ಪುಟಾಣಿ ಮಕ್ಕಳು ಕೃಷ್ಣ ಮತ್ತು ರಾಧೆಯರ ವೇಷ ಧರಿಸಿ ತನ್ನ ತುಂಟನಗೆಯನ್ನ ಬೀರುತ್ತಾ ಎಲ್ಲರ ಗಮನವನ್ನ ಸೆಳೆದರು. ಗೆಲ್ಲಲು ಬ್ರಿಟಿಷರು ಮಾಡಿದರು ಕುತಂತ್ರ, ಭಾರತೀಯರದು ಅದನ್ನ ಮೀರಿದ ಮಂತ್ರ, ಹೆಣೆದರು ಆಂಗ್ಲರ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರತಿತಂತ್ರ, ಆ ತಂತ್ರದ ಫಲವೇ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಸ್ವತಂತ್ರ. ಆಗಸ್ಟ್ 15ರಂದು ನನ್ನ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ಸ್ವತಂತ್ರ ದಿನಾಚರಣೆಯನ್ನ ಆಚರಿಸಲಾಯಿತು. ಅಂದು ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ಸ್ವತಂತ್ರ ಹೋರಾಟಗಾರರ
ತ್ಯಾಗ ಬಲಿದಾನದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಂಡರು. ಆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನ ಕಾಪಾಡುವಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯರಾದ ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸಿಕೊಂಡರು. ಸುಮಂಗಲಿಯರ ಸಮೃದ್ಧಿ, ಸೌಭಾಗ್ಯ, ಸುಖಕ್ಕಾಗಿ ನೀಡುವ ಉಡುಗೊರೆಯೇ ಗೌರಿಬಾಗಿನ. ನನ್ನ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರನ್ನ ಕುಟುಂಬದವರೆಂದು ಭಾವಿಸುವ ನಾನು ಗೌರಿ ಹಬ್ಬದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಆಗಸ್ಟ್ 23ರಂದು ಎಲ್ಲಾ ಮಹಿಳಾ ಶಿಕ್ಷಕಿಯರು ಹಾಗೂ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಗೌರಿ ಬಾಗಿನವನ್ನ ನೀಡಿದ ಕ್ಷಣ ಮನ ತುಂಬಿ ಬಂದಿತು. ಜೊತೆಗೆ ಬಾಂಧವ್ಯದ ಕೊಂಡಿಯನ್ನ ಗಟ್ಟಿಗೊಳಿಸಿಕೊಂಡೆನು. ಮುಗ್ಧ ಮನದಲ್ಲಿ ಅಕ್ಷರವನ್ನ ಬಿತ್ತಿ ಮಕ್ಕಳ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕೆ ಬೆಳಕನ್ನ ಚೆಲ್ಲಿ ಸುಂದರ ನಾಡ ಕಟ್ಟುವ ಅದ್ಭುತ ಶಿಲ್ಪಿಗಳೇ ಶಿಕ್ಷಕರು. ಅಂತಹ ಶಿಲ್ಪಿಗಳಿಗೆ ನಮಿಸುವ ದಿನವೇ ಶಿಕ್ಷಕರ ದಿನಾಚರಣೆ. ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 6ರಂದು ಸರ್ವಪಲ್ಲಿ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣನ್ರವರ ಜನ್ಮದಿನದ ಸ್ಮರಣಾರ್ಥವಾಗಿ ನನ್ನ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಕರ ದಿನವನ್ನ ಆಚರಿಸಲಾಯಿತು. ಈ ದಿನಾಚರಣೆ ಪ್ರಯುಕ್ತವಾಗಿ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ವಿವಿಧ ಆಟೋಟ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳನ್ನ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದ್ದು, ಅದರಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಕಿಯವರಾದಂತಹ ಮೀನಾಕ್ಷಿ ವಿಜೇತರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಬೋಧಕೇತರ ವರ್ಗದವರಿಗೆ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ಆಟೋಟ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಕೌಶಿಕ್ ಹಾಗೂ ದೇವಲಾಪುರದ ಶಿವಮ್ಮನವರು ವಿಜೇತರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಶಿಕ್ಷಕರ ದಿನಾಚರಣೆಯ ಪ್ರಯುಕ್ತವಾಗಿ ತಾಲೂಕು ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿದ್ದ ವಿವಿಧ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಶಾಲೆಯಿಂದ ಭಾಗವಹಿಸಿದ ಶಿಕ್ಷಕರಾದ ಸಾನಿಯಾ ರಫೀಕ್ ರವರು ಲೆಮನ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಪೂನ್ ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನವನ್ನ ಪಡೆದಿರುತ್ತಾರೆ ಹಾಗೂ ಆಶಾರವರು ಗುಂಡು ಎಸೆತದಲ್ಲಿ ತೃತೀಯ ಬಹುಮಾನವನ್ನ ಪಡೆದಿರುತ್ತಾರೆ ಹಾಗೂ ಲೆಮನ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಪೂನ್ ನಲ್ಲಿ ದ್ವಿತೀಯ ಬಹುಮಾನವನ್ನ ಪಡೆದಿರುತ್ತಾರೆ. ಹಾಗೂ ದೈಹಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಶಿಕ್ಷಕರಾದ ಶಿವಕುಮಾರ್ ರವರು 400 ಮೀಟರ್ ಓಟದ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಬಹುಮಾನ ಹಾಗೂ 100 ಮೀಟರ್ ಓಟದ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ದ್ವಿತೀಯ ಬಹುಮಾನವನ್ನ ಪಡೆದಿರುತ್ತಾರೆ. ಹಾಗೂ ಅದೇ ದಿನದಂದು ಎಲ್ಎನ್ ಶಾಲಾ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯ ಪರವಾಗಿ ಎಲ್ಎನ್ ಸ್ನೇಹಕೂಟವನ್ನ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಭವನ ನಾಗಮಂಗಲ ಇಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಶಿಕ್ಷಕರು ಹಾಗೂ ಬೋಧಕೇತರ ವರ್ಗದವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಶುಚಿ ಹಾಗೂ ರುಚಿಯಾದ ಊಟವನ್ನ ಸವಿದರು. ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರ ಸಂಬಂಧದ ಕೊಂಡಿ ರಕ್ಷಾಬಂಧನ. ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 9ರಂದು ನನ್ನ ಶಾಲಾ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ರಕ್ಷಾಬಂಧನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದ್ದು, ಇದರಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಕರು ಕೂಡ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದು, ಶಿಕ್ಷಕ ಮಾತೆಯರು ತಮ್ಮ ಸಹಪಾಠಿ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಹಾಗೂ ಬೋಧಕೇತರ ವರ್ಗದವರಿಗೆ ರಕ್ಷಾಬಂಧನವನ್ನ ಕಟ್ಟಿ ತಮ್ಮ ಸಹೋದರ ಸಂಬಂಧವನ್ನ ಗಟ್ಟಿಗಳಿಸಿಕೊಂಡರು. ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 26ರಂದು ಎಸ್ಎಲ್ ಭೈರಪ್ಪನವರಿಗೆ ಶಾಲಾ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಭಾವಪೂರ್ಣ ಶ್ರದ್ಧಾಂಜಲಿಯನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಯಿತು. ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಮಹಾನ್ ಚೇತನಗಳಾದ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿ ಹಾಗೂ ಲಾಲ್ ಬಹದ್ದೂರ್ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಅವರನ್ನ ಸ್ಮರಿಸುವ ದಿನವೇ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2. ಗಾಂಧಿ ಜಯಂತಿ ಮತ್ತು ಲಾಲ್ ಬಹದ್ದೂರ್ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಜಯಂತಿ ಅಂದು ಅವರ ಜೀವನ ಆದರ್ಶ ಮತ್ತು ಸಾಧನೆಯ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ನಡೆದು ಬಂದ ದಾರಿಯನ್ನ ತಿಳಿದುಕೊಂಡರು. ವಿಶ್ವದ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಗ್ರಂಥವಾದ ರಾಮಾಯಣದ ಕರ್ತೃ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಅವರನ್ನ ನೆನೆಯುವ ದಿನವೇ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಜಯಂತಿ. ಅಕ್ಟೋಬರ್ 10ನೇ ತಾರೀಖಿನಂದು ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಜಯಂತಿಯನ್ನ ಆಚರಿಸಲಾಯಿತು. ದಾಸರಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ದಾಸರು ಪುರಂದರದಾಸರು ಮತ್ತು ಕನಕದಾಸರು. ನವೆಂಬರ್ 8ರಂದು ನನ್ನ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಕನಕದಾಸ ಜಯಂತಿಯನ್ನ ಆಚರಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಅಂದು ಕನಕದಾಸರ ಜೀವನ, ಅವರ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಕೃತಿಗಳು ಮತ್ತು ಅವರ ರೂಪುರೇಷೆಯ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲಾಯಿತು. ಕನ್ನಡಕ್ಕಾಗಿ ಕೈಯೆತ್ತು ನಿನ್ನ ಕೈ ಕಲ್ಪವೃಕ್ಷವಾಗುತ್ತದೆ, ಕನ್ನಡಕ್ಕಾಗಿ ಕೊರಳೆತ್ತು ಅದು ಪಾಂಚಜನ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ, ಕನ್ನಡಕ್ಕಾಗಿ ಕಿರುಬೆರಳೆತ್ತಿದರೂ ಅದು ಗೋವರ್ಧನಗಿರಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಅಂತಹ ಕನ್ನಡವನ್ನ ಸಂಭ್ರಮಿಸಿದ ದಿನವೇ ನವೆಂಬರ್ 1 ಕನ್ನಡ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ನನ್ನ ಶಾಲಾ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ಆಚರಿಸಲಾಯಿತು. ಅಂದು ನಡೆದ ತಾಲೂಕು ಮಟ್ಟದ ಕನ್ನಡ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ನೃತ್ಯ ಪ್ರದರ್ಶನದ ಮೂಲಕ ಕನ್ನಡ ನಾಡು ನುಡಿ ನುಡಿಮೆಯ ಮಹಿಮೆಯನ್ನ ಸಾರಿದರು. ನವೆಂಬರ್ 13ನೇ ತಾರೀಖಿನಂದು ಎಲ್ಎನ್ ಕನ್ನಡ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವವನ್ನ ಆಚರಿಸಲಾಯಿತು. ಅಂದು ಶಾಲೆಯ ಸಾರಥಿಗಳೆಲ್ಲರೂ ತಮ್ಮ ರಥವನ್ನ ಕನ್ನಡದ ಬಾವುಟದ ಬಣ್ಣದಿಂದ ಸಿಂಗರಿಸಿ ತಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ಪ್ರೇಮವನ್ನ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಿದರು. ನವೆಂಬರ್ 15ರಂದು ಸಾಲುಮರದ ತಿಮ್ಮಕ್ಕನವರಿಗೆ ಮಕ್ಕಳು ಶಿಕ್ಷಕರೊಡಗೂಡಿ ಭಾವಪೂರ್ಣ ಶ್ರದ್ಧಾಂಜಲಿಯನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು. ಬಾಲ್ಯದ ದಿನಗಳೇ ಜೀವನದ ಸವಿನೆನಪುಗಳು. ಇಂದಿನ ಮಕ್ಕಳು ನಾಳಿನ ಭಾರತವನ್ನ ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ನವೆಂಬರ್ 17ನೇ ತಾರೀಕಿನಂದು ನನ್ನ ಶಾಲಾ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ ದಿನಾಚರಣೆಯನ್ನ ಆಚರಿಸಲಾಯಿತು. ಮಕ್ಕಳು ಶಿಕ್ಷಕರ ಮನರಂಜನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮೂಲಕ ಬಹಳ ಸಂತೋಷವಾಗಿ ಆ ದಿನವನ್ನ ಕಳೆದರು. ನವೆಂಬರ್ 19ರಂದು ಹೋಬಳಿ ಮಟ್ಟದ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ವಿಭಾಗದ ಪ್ರತಿಭಾ ಕಾರಂಜಿಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನ ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ವಿವಿಧ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.
ಆದಿತ್ಯ ಎನ್ 7ನೇ ತರಗತಿ, ಇವರು ದೇಶಭಕ್ತಿ ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿರುತ್ತಾರೆ. ನವನೀತ್ 7ನೇ ತರಗತಿ, ಇವರು ಜೇಡಿ ಮಣ್ಣಿನ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನವನ್ನ ಪಡೆದಿರುತ್ತಾರೆ. ಸುಪ್ರೀತಾ ಪಿ 6ನೇ ತರಗತಿ, ಇವರು ಪ್ರಬಂಧ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿರುತ್ತಾರೆ. ಮನ್ವಿತಾ ಬಿಬಿ 3ನೇ ತರಗತಿ, ಇವರು ಅಭಿನಯ ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ದ್ವಿತೀಯ ಸ್ಥಾನವನ್ನ ಪಡೆದಿರುತ್ತಾರೆ. ಶ್ರೇಯಾ ಬಿಎಂ 5ನೇ ತರಗತಿ, ಇವರು ಆಶುಭಾಷಣ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ತೃತೀಯ ಸ್ಥಾನವನ್ನ ಪಡೆದಿರುತ್ತಾರೆ. ಪನ್ಯಾ ಕೆ ಗೌಡ 3ನೇ ತರಗತಿ, ಇವರು ದೇಶಭಕ್ತಿ ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ತೃತೀಯ ಸ್ಥಾನವನ್ನ ಪಡೆದಿರುತ್ತಾರೆ. ಜೀವಿತ್ ಟಿಪಿ 4ನೇ ತರಗತಿ, ಇವರು ಚಿತ್ರಕಲೆ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ತೃತೀಯ ಸ್ಥಾನವನ್ನ ಪಡೆದಿರುತ್ತಾರೆ. ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ತಾಲೂಕು ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಹೀಗೆ ಹಲವಾರು ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಬಹುಮಾನವನ್ನ ಪಡೆದು ನನಗೆ ಕೀರ್ತಿ ತಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ನವೆಂಬರ್ 20ರಂದು ಹೋಬಳಿ ಮಟ್ಟದ ಪ್ರೌಢಶಾಲಾ ವಿಭಾಗದ ಕಲೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದು, ಅದರಲ್ಲಿ ಜೀವಿತಾ ಎಂ 10ನೇ ತರಗತಿ, ಇವರು ಕನ್ನಡ ಭಾಷಣ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನವನ್ನ ಪಡೆದಿರುತ್ತಾರೆ. ದೀಪ್ತಿ ಹೆಚ್ಸಿ 10ನೇ ತರಗತಿ, ಇವರು ಭಾವಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನವನ್ನ ಪಡೆದಿರುತ್ತಾರೆ. ಶೇಖ್ ಶಾರಿಯಾ ಶರೀಫ್ 9ನೇ ತರಗತಿ, ಇವರು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಭಾಷಣದಲ್ಲಿ ದ್ವಿತೀಯ ಸ್ಥಾನವನ್ನ ಪಡೆದಿರುತ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ಇಂಚರ 9ನೇ ತರಗತಿ, ಇವರು ರಂಗೋಲಿ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ತೃತೀಯ ಸ್ಥಾನವನ್ನ ಪಡೆದಿರುತ್ತಾರೆ. ಶುಭಶ್ರೀ 8ನೇ ತರಗತಿ, ಇವರು ಮಿಮಿಕ್ರಿ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ದ್ವಿತೀಯ ಸ್ಥಾನವನ್ನ ಪಡೆದಿರುತ್ತಾರೆ. ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದ ಮಕ್ಕಳು ತಾಲೂಕು ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಹಲವಾರು ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಬಹುಮಾನವನ್ನ ಪಡೆದು ನನಗೆ ಕೀರ್ತಿ ತಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಕ್ರೀಡೆಗಳು ಕೇವಲ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ನಿತ್ಯ ಒತ್ತಡದಲ್ಲಿರುವ ಪೋಷಕರಿಗೂ ಅತ್ಯಂತ ಮಹತ್ವದ್ದಾಗಿವೆ. ಪೋಷಕರು ಸ್ವತಃ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ಕ್ರೀಡೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವುದರಿಂದ ಮಕ್ಕಳು ಕೂಡ ಅದನ್ನು ನೋಡಿ ಪ್ರೇರೇಪಿತರಾಗುತ್ತಾರೆ. ಅಂತಹ ಪ್ರೇರಣೆಗೆ ನವೆಂಬರ್ 23ರಂದು ನನ್ನ ಶಾಲಾ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಪೋಷಕರೆಲ್ಲರೂ ಸ್ಪರ್ಧಾ ಮನೋಭಾವದಿಂದ ಆಟೋಟ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ವಿಜೇತರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಸಂವಿಧಾನ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಸರ್ವೋಚ್ಚ ಕಾನೂನು. ಅದು ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಸಮಾನತೆ, ನ್ಯಾಯ ಮತ್ತು ಭ್ರಾತೃತ್ವವನ್ನ ಖಾತ್ರಿಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನವೆಂಬರ್ 26ರಂದು ಸಂವಿಧಾನ ದಿನಾಚರಣೆಯನ್ನ ಆಚರಿಸಲಾಯಿತು. ಅದರಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ಸಂವಿಧಾನದ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನ ಬೋಧಿಸಿ ಪ್ರತಿಜ್ಞಾವಿಧಿಯಾಗಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದರು. ನವೆಂಬರ್ 28ರಂದು ನಡೆದ ತಾಲೂಕು ಮಟ್ಟದ ಪ್ರತಿಭಾ ಕಾರಂಜಿ ಹಾಗೂ ಕಲೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದು, ಅದರಲ್ಲಿ ಆದಿತ್ಯ ಎನ್ ಧಾರ್ಮಿಕ ಪಠಣದಲ್ಲಿ ದ್ವಿತೀಯ ಸ್ಥಾನವನ್ನ ಪಡೆದಿರುತ್ತಾರೆ. ಡಿಸೆಂಬರ್ 1ನೇ ತಾರೀಖಿನಂದು ವಿಶ್ವ ಏಡ್ಸ್ ದಿನದ ಅಂಗವಾಗಿ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ಆ ದಿನದ ಬಗ್ಗೆ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸಿಕೊಂಡರು. ಅದೇ ದಿನದಂದು ನಮ್ಮ ಪುಟಾಣಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಒಂದು ದಿನದ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಪ್ರವಾಸಕ್ಕಾಗಿ ಕಂಬದಹಳ್ಳಿ ಹನುಮಂತರಾಯನ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಲಾಗಿತ್ತು. ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಅಲ್ಲಿನ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ದೇವರ ಕೃಪೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾದರು. ಹಾಗೂ ಆ ದಿನವನ್ನ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ತನ್ನ ಸಹಪಾಠಿಗಳು ಹಾಗೂ ಶಿಕ್ಷಕರೊಡಗೂಡಿ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕಳೆದರು. ಅದೇ ದಿನದಂದು ಶಾಲಾ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿರುವ ಹಿತೇಶ್ ರವರು ಕ್ರೀಡಾ ತರಬೇತಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿರುವುದರಿಂದ ಅವರನ್ನ ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು, ಕುಮಾರಿ ದೀಪಶ್ರೀಯವರನ್ನ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಹಾಗೂ ಶಿಕ್ಷಣ ಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನ ನೀಡಲಾಯಿತು. ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಮತ್ತು ಸಮಾನತೆ ಸವಲತ್ತುಗಳಲ್ಲ, ಅವು ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳು. ನಾವು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಗೌರವಿಸಿದಾಗ ನ್ಯಾಯ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಡಿಸೆಂಬರ್ 10ನೇ ತಾರೀಖಿನಂದು ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳ ದಿನಾಚರಣೆಯನ್ನ ಆಚರಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಅಂದು ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳು ಮತ್ತು ಅದರ ರಕ್ಷಣೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸಿಕೊಂಡರು. ಆಧುನಿಕ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಕ್ರೀಡೆಯು ಕೇವಲ ಒಂದು ಚಟುವಟಿಕೆಯಾಗಿ ಉಳಿಯದೆ ಅದು ವ್ಯಕ್ತಿಯ ದೈಹಿಕ, ಮಾನಸಿಕ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಅಡಿಪಾಯ ಹಾಕುವ ಪ್ರಬಲ ಸಾಧನವಾಗಿದೆ. ಕ್ರೀಡೆಯು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ ಏಕಾಗ್ರತೆ ಮತ್ತು ಕ್ಷಿಪ್ರ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಬೆಳೆಸುತ್ತದೆ. ಇದರ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಅರಿತ ನನ್ನ ಶಾಲೆಯ ಮಕ್ಕಳು ಹಲವಾರು ಕ್ರೀಡಾ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಶಾಲೆಯ ಕೀರ್ತಿಯನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದಿಚುಂಚನಗಿರಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ತಾಲೂಕು ಮಟ್ಟದ ಚೆಸ್ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದಲ್ಲಿ 14 ವರ್ಷದ ಒಳಗಿನ ವಯೋಮಿತಿಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ 7ನೇ ತರಗತಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಆದಿತ್ಯ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನವನ್ನ ಪಡೆದಿರುತ್ತಾರೆ. ಹಾಗೂ 17 ವರ್ಷದ ಒಳಗಿನ ವಯೋಮಿತಿಯಲ್ಲಿ 8ನೇ ತರಗತಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ನಿಶ್ಚಲ್ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನವನ್ನ ಪಡೆದು ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿರುವುದು ನನಗೆ ಸಂತಸದ ವಿಷಯ. ಆಗಸ್ಟ್ 20 ಮತ್ತು 21ರಂದು ನಡೆದ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಹೋಬಳಿ ಮಟ್ಟದ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದು, ಇದರಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಬಹುಮಾನಗಳನ್ನ ಪಡೆದು ತಾಲೂಕು ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಖುಷಿ 600 ಮೀಟರ್ ಓಟದ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ದ್ವಿತೀಯ ಬಹುಮಾನ, ಅನ್ವಿತಾ 400 ಮೀಟರ್ ಓಟದ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ದ್ವಿತೀಯ ಬಹುಮಾನ, ಲಕ್ಷ್ಮಿ 600 ಮೀಟರ್ ಓಟದ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ತೃತೀಯ ಬಹುಮಾನ ಹಾಗೂ 200 ಮೀಟರ್ ಓಟದ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ದ್ವಿತೀಯ ಬಹುಮಾನವನ್ನು, ಶ್ರೇಯಾ ಗುಂಡು ಎಸೆತ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ದ್ವಿತೀಯ ಬಹುಮಾನವನ್ನ, ತ್ರಿಷಾ ಗುಂಡು ಎಸೆತ ಮತ್ತು ಚಕ್ರ ಎಸೆತದಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನವನ್ನ ಪಡೆದು ತಾಲೂಕು ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಹಾಗೂ ಬಾಲಕಿಯರ ವಿಭಾಗದ ಖೋ ಖೋ ಕ್ರೀಡೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಪ್ರಥಮ ಬಹುಮಾನವನ್ನ ಪಡೆದು ತಾಲೂಕು ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿರುತ್ತಾರೆ.
ಬಾಲಕರ ವಿಭಾಗದ ಹಿತೇಶ್ 200 ಮೀಟರ್ ಓಟದ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ದ್ವಿತೀಯ ಬಹುಮಾನ, ಕಿಶನ್ ಪಿ ಗುಂಡು ಎಸೆತ ಮತ್ತು ಚಕ್ರ ಎಸೆತದಲ್ಲಿ ದ್ವಿತೀಯ ಸ್ಥಾನ, ಮಧುಕುಮಾರ್ 600 ಮೀಟರ್ ಮತ್ತು 400 ಮೀಟರ್ ಓಟದ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನವನ್ನ ಪಡೆದಿರುತ್ತಾರೆ ಹಾಗೂ ತಾಲೂಕು ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಆಗಸ್ಟ್ 23ರಂದು ತಾಲೂಕು ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ನೇರ ತಾಲೂಕು ಮಟ್ಟದ ಬಾಲಕರ ವಿಭಾಗದ ಶಟಲ್ ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದಲ್ಲಿ 17 ವರ್ಷ ಒಳಗಿನ ವಯೋಮಿತಿಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ ಶಾಶ್ವತ್, ಸಾಗರ್, ಶಶಾಂಕ್ ಗೌಡ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನವನ್ನ ಪಡೆದು ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿರುತ್ತಾರೆ ಹಾಗೂ ಬಾಲ್ ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್ 17 ವರ್ಷ ಒಳಗಿನ ವಯೋಮಿತಿಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್, ಶಾಶ್ವತ್, ಸಾಗರ್, ಶಶಾಂಕ್ ಗೌಡ, ಅನಂತ ಭುವನ್, ರಂಜಿತ್ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನವನ್ನ ಪಡೆದು ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ಬಾಲ್ ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್ 14 ವರ್ಷದ ಒಳಗಿನ ವಯೋಮಿತಿಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಯಶವಂತ್, ಮಧುಕುಮಾರ್, ಹಿತೇಶ್ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನವನ್ನ ಪಡೆದು ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿ ನನಗೆ ಕೀರ್ತಿ ತಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಆಗಸ್ಟ್ 2ರಂದು ಕಸಬಾ ಹೋಬಳಿ ಮಟ್ಟದ ಪ್ರೌಢಶಾಲಾ ವಿಭಾಗದ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳಾದ ಶುಭಶ್ರೀ ಗುಂಡು ಎಸೆತದಲ್ಲಿ ದ್ವಿತೀಯ ಸ್ಥಾನ ಮತ್ತು ಚಕ್ರ ಎಸೆತದಲ್ಲಿ ತೃತೀಯ ಬಹುಮಾನವನ್ನ ಪಡೆದಿರುತ್ತಾರೆ. ಶಾಲಿನಿ ಚಕ್ರ ಎಸೆತದಲ್ಲಿ ದ್ವಿತೀಯ ಬಹುಮಾನವನ್ನು, ಮಾನ್ವಿತಾ ಜಾವೆಲಿನ್ ಥ್ರೋನಲ್ಲಿ ದ್ವಿತೀಯ ಬಹುಮಾನವನ್ನು ಹಾಗೂ ಉಲ್ಲೇಖ ಗುಂಡು ಎಸೆತ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನವನ್ನ ಪಡೆದು ತಾಲೂಕು ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿರುವುದು ನನಗೆ ಸಂತಸದ ವಿಷಯ. ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 10ರಂದು ನಡೆದ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮತ್ತು ಪ್ರೌಢಶಾಲಾ ತಾಲೂಕು ಮಟ್ಟದ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟವನ್ನು ತಾಲೂಕು ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆಸಲಾಗಿತ್ತು. ಈ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಶಾಲಾ ಮಕ್ಕಳು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದು ಹಲವಾರು ಬಹುಮಾನಗಳನ್ನ ಪಡೆದು ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಪ್ರಾಥಮಿಕ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ತ್ರಿಷಾ ಗುಂಡು ಎಸೆತ ಮತ್ತು ಚಕ್ರ ಎಸೆತದಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನವನ್ನ ಪಡೆದು ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ಬಾಲಕಿಯರ ವಿಭಾಗದ ಖೋಖೋದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಪ್ರಥಮ ಬಹುಮಾನವನ್ನ ಪಡೆದು ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಪ್ರೌಢಶಾಲಾ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖ ಗುಂಡು ಎಸೆತದಲ್ಲಿ ದ್ವಿತೀಯ ಬಹುಮಾನವನ್ನ ಪಡೆದಿರುತ್ತಾರೆ. ಅದೇ ದಿನದಂದು ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದ ಈಜು ಸ್ಪರ್ಧೆಯನ್ನ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದ್ದು, ಈ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯಿಂದ ಭಾಗವಹಿಸಿದ ಪವನ್ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನವನ್ನ ಪಡೆದು ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿರುವುದು ಸಂತಸದ ಸಂಗತಿ. ಆಗಸ್ಟ್ 29ರಂದು ಕೆಆರ್ ಪೇಟೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದ ಶಟಲ್ ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್ 17 ವರ್ಷದ ಒಳಗಿನ ಬಾಲಕರ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ ಮಕ್ಕಳು ದ್ವಿತೀಯ ಸ್ಥಾನವನ್ನ ಪಡೆದು ಅದರಲ್ಲಿ 2 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ವಿಭಾಗ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿರುವುದು ಸಂತಸದ ವಿಷಯ. ನವೆಂಬರ್ 7ರಂದು ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದ ಬಾಲ್ ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯಲ್ಲಿ 14 ವರ್ಷದ ಒಳಗಿನ ವಯೋಮಿತಿಯ ಮತ್ತು 17 ವರ್ಷದ ಒಳಗಿನ ವಯೋಮಿತಿಯ ಮಕ್ಕಳು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದು, ಈ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯಲ್ಲಿ 17 ವರ್ಷದ ಒಳಗಿನ ವಯೋಮಿತಿಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್, ಶಾಶ್ವತ್, ಸಾಗರ್, ಶಶಾಂಕ್ ಗೌಡ, ಅನಂತ ಭುವನ್, ರಂಜಿತ್ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನವನ್ನ ಪಡೆದು ವಿಭಾಗ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದು ನನಗೆ ಕೀರ್ತಿಯನ್ನ ತಂದಿದ್ದಾರೆ. ನವೆಂಬರ್ 28 ಮತ್ತು 29ರಂದು ಕಟೀಲಿನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಮೈಸೂರು ವಿಭಾಗ ಮಟ್ಟದ ಬಾಲ್ ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್ 17 ವರ್ಷ ವಯೋಮಿತಿಯ ಬಾಲಕರ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳಾದಂತಹ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್, ಶಾಶ್ವತ್, ಶಶಾಂಕ್ ಗೌಡ, ಸಾಗರ್, ಅನಂತ ಭುವನ್ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದು ದ್ವಿತೀಯ ಸ್ಥಾನವನ್ನ ಪಡೆದ ಈ 5 ಮಕ್ಕಳು ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿರುವುದು ನನಗೆ ಸಂತಸದ ವಿಷಯವಾಗಿದ್ದು ನನ್ನ ಹಿರಿಮೆಯ ಗರಿಯನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇಂದು ಅಂದರೆ ಡಿಸೆಂಬರ್ 20 ನನ್ನ ದಿನ, ಶುಭ ದಿನ, ಮಹಾದಿನ. ಇದುವೇ LN ಕಲಾಪರ್ವ. ಇದು ನಾದ, ರಾಗ, ತಾಳ, ನಾಟ್ಯ ಲಹರಿಯ ಮೇಳ. ಇದು ಕಲೆಗಳ ಉತ್ಸವದ ಚಿಣ್ಣರ ಚೆಲುವಿನ ಹಬ್ಬ. ಜೀವನವೆಂಬುದು ನೋವು ನಲಿವಿನ ಆಟ. ನಲಿವು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಮುದ ನೀಡಿದರೆ ನೋವು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಮರೆಯಲಾಗದ ಆಳವಾದ ಹೆಜ್ಜೆ ಗುರುತು ಮೂಡಿಸುತ್ತದೆ. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ನಾಡಿನ ಪಾಲಿಗೆ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 24 ಮತ್ತು ನವೆಂಬರ್ 14 ಕಹಿ ದಿನಗಳು ಎಂದೇ ಹೇಳಬಹುದು. ಅಕ್ಷರಗಳ ಮಾಂತ್ರಿಕ, ಕಾದಂಬರಿಗಳ ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿ, ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾದ ಬರವಣಿಗೆಯ ಹರಿಕಾರ, ನೇರ ನುಡಿ, ದೂರದೃಷ್ಟಿಕೋನದ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಹೊಂದಿದ್ದ SL ಭೈರಪ್ಪನವರು ನಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಅಗಲಿರುವುದು ವಿಷಾದಕಾರಿ ಸಂಗತಿಯಾಗಿದೆ. ಹಾಗೆ ಪರಿಸರದ ಅವ್ವ, ವೃಕ್ಷಮಾತೆ, ಸಾವಿರಾರು ಮರಗಳನ್ನ ಹುಟ್ಟು ಹಾಕಿದ ಮಹಾತಾಯಿ, ಹಸಿರೇ ಉಸಿರು ಎಂದು ಬದುಕಿದ ಚಿರಯೌವನೆ, ಹಾಲು ಮನಸ್ಸಿನ ಸಾಲು ಮರದ ತಿಮ್ಮಕ್ಕ ನಮ್ಮಿಂದ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ದೂರವಾಗಿದ್ದರೂ ಹಸಿರಿನ ಉಸಿರಿನ ಮೂಲಕ ಸದಾ ನಮ್ಮೊಡನೆ ಹಸಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗೆ ಒಂದೆಡೆ ಕನ್ನಡ ಸಾರಸ್ವತ ಲೋಕವು ಅನಾಥವಾದರೆ ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ ಪರಿಸರ ಲೋಕವು ತಾಯಿಯನ್ನ ಕಳೆದುಕೊಂಡ ತಬ್ಬಲಿಯಾಗಿದೆ. ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ ಜೀವನವು ಪ್ರಕೃತಿ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಮೀರಿದ್ದಲ್ಲ, ಪ್ರಕೃತಿಯೊಂದಿಗೆ ಜೀವನದ ಒಡನಾಟ. ಹೀಗಿರುವಾಗ ಕಹಿ ಘಟನೆಗಳ ಎಲ್ಲೆ ಮೀರಿ ಪ್ರಕೃತಿಯ ಸತ್ಯಾಸತ್ಯತೆಯನ್ನ ಅರಿತುಕೊಂಡು ಜೀವನದ ಬಂಡಿಯನ್ನ ಸಾಗಿಸುವುದು ಅನಿವಾರ್ಯ. ಪ್ರತಿ ಹೊಸ ದಿನವು ಜೀವನದ ಮತ್ತೊಂದು ಸುಂದರ ಅವಕಾಶವಾಗಿದೆ. ಅದನ್ನ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬದುಕೋಣ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾ ಈ ದಿನವನ್ನ ಸಂಭ್ರಮಿಸೋಣ.
ಹೀಗೆ ನಾನೊಂದು ಬೃಹತ್ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಂಸ್ಥೆಯಾಗಿ ಜ್ಞಾನದ ಬೆಳಕನ್ನ ನೀಡುವಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಹಕಾರ, ಬೆಂಬಲ, ಪ್ರೀತಿ, ವಿಶ್ವಾಸ, ಸಲಹೆಗಳನ್ನ ನೀಡಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಗುಣಾತ್ಮಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಯಾಗಿ ಬೆಳೆಯಲು ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಸಹಕರಿಸುತ್ತೀರೆಂದು ಭಾವಿಸುವ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯ ಎಲ್ಎನ್. Thank you for providing this visual treat and special thanks to AV Creation team. I would like to welcome Sri Ravish Sir K, Block Resource Coordinator, Nagamangala on this occasion, sir. Welcome you, sir. ಮೇಡಮ್, VT ಕೊನೆಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದು ವಿಷಾದಕಾರ ಸಂಗತಿಯನ್ನು ನೋಡಿದ್ವಿ. ನಮ್ಮ ನಾಡು 2 ಮಹಾನ್ ಚೇತನಗಳನ್ನು ಕಳ್ಕೊಂಡಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ತಪ್ಪಾಗಲಾರದು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆ 2 ಮಹಾನ್ ಚೇತನಗಳ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಶಾಂತಿ ಕೋರುವ ಸಲುವಾಗಿ 1 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಮೌನಾಚರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡೋಣ. ದಯವಿಟ್ಟು ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯರು ವೇದಿಕೆಯ ಮುಂಭಾಗಕ್ಕೆ ಬಂದು ಮೌನಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಮೊದಲೇ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಮೇಡಮ್, ಇಬ್ಬರು ಮಹಾನ್ ಚೇತನಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಸಾಹಿತ್ಯ ಒಂದು ಕಾದಂಬರಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಒಂದು ಮಹಾನ್ ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ತಪ್ಪಾಗಲಾರದು. ಹಾಗೆ ಅಕ್ಷರ ಮಾಂತ್ರಿಕ ಸರಸ್ವತಿ ಸಮ್ಮಾನ್ ಪುರಸ್ಕೃತರಾದಂತಹ SL ಭೈರಪ್ಪನವರು ಇವರು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಇಲ್ಲ. ಇದೊಂದು ವಿಷಾದಕಾರವಾದ ಸಂಗತಿಯೇ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಮತ್ತೊಬ್ಬರು ಪರಿಸರವನ್ನೇ ತನ್ನ ಉಸಿರು ಎಂದು ಭಾವಿಸಿ ಮರಗಳನ್ನು ನೆಡುತ್ತಾ ತನ್ನ ಜೀವನವನ್ನ ಸಾಗಿಸಿದ ಪರಿಸರದ ಹವ್ವ, ಸಾಲು ಮರದ ತಿಮ್ಮಕ್ಕ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ 2 ಚೇತನಗಳ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಶಾಂತಿ ಕೋರುವ ಸಲುವಾಗಿ 1 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಮೌನಾಚರಣೆಯನ್ನ ಮಾಡೋಣ. ಪೋಷಕರಲ್ಲಿ ಮನವಿ, ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲರೂ ಎದ್ದು ನಿಂತು ಮೌನಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಬೇಕೆಂದಾಗಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈಗ 1 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಮೌನಾಚರಣೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸೋಣ. ಶಾಂತಿ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. Now I would like to invite Mr. Lokesh Sir, Block Education Officer of Nagamangala, to speak some words about this occasion. I would like to welcome our Block Education Officer Lokesh Sir on the stage, please, to speak few words on this occasion. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಮಕ್ಕಳು ಗಲಾಟೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಮಕ್ಕಳು ಗಲಾಟೆ ಮಾಡಿದರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾತನಾಡ್ತಾರೆ, ಭಾಷಣ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬೇಗ ಶುರು ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳು 5 ನಿಮಿಷ ಫ್ರೀ ಸೈಲೆಂಟ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಎಲ್ಎನ್ ಶಾಲೆಯ ಕಲಾಪರ್ವ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲಿರುವ ಈ ಶಾಲೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಶ್ರೀ MC ಚನ್ನಪ್ಪನವರೇ, ನಮ್ಮ BRC ಅವರಾದ ಶ್ರೀ ರವೀಶ್ ಕೆ ಅವರೇ, ವೇದಿಕೆ ಮೇಲಿರುವ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರಶಾಂತ್ HV ಅವರೇ, ಈ ಶಾಲೆಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳಾದ ಶ್ರೀಮತಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀ NG ಅವರೇ, ಶಾಲೆಯ ಮುಖ್ಯೋಪಾಧ್ಯಾಯರೇ, ಎಲ್ಲ ಸಹ ಶಿಕ್ಷಕರೇ, ವೇದಿಕೆ ಮೇಲಿರುವ ಎಲ್ಲ ಶಾಲಾ ಸಂಸತ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಮುಂಭಾಗ ಇರುವ ಎಲ್ಲ ಪೋಷಕ ವರ್ಗದವರೇ, ಪ್ರಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಮಾಧ್ಯಮ ಮಿತ್ರರೇ, ಎಲ್ಲ ದಾನಗಳಿಗಿಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ದಾನ ವಿದ್ಯಾದಾನ. ಮಗುವನ್ನು ತಿದ್ದಿ ತೀಡಿ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಶಿಕ್ಷಕರ ಪಾತ್ರ ಎಷ್ಟು ಹಿರಿದಾಗಿರುತ್ತೆ, ಶಾಲೆಯ ಪಾತ್ರ ಎಷ್ಟು ಹಿರಿದಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರೋ ವಿಚಾರ. ಬಹುಶಃ ಎಲ್ಲ ಪೋಷಕರು ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಕನಸುಗಳನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಪೋಷಕರು ಶಾಲೆಗೆ ಸೇರಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾರೂ ಸುಮ್ಮನೆ ಸೇರಿಸಲ್ಲ. ನನ್ನ ಮಗ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಗಬೇಕು, ನನ್ನ ಮಗ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಆಗಬೇಕು, ನನ್ನ ಮಗ ಒಬ್ಬ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಆಗಬೇಕು, ಏನೇನೋ ಕನಸುಗಳಿದೆ, ಆ ಕನಸುಗಳನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಇವತ್ತು ನೀವು ಕಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರ. ಬಹುಶಃ ಆ ಕನಸುಗಳು ನನಸಾಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಪೋಷಕರ ಸಹಕಾರ, ಶಿಕ್ಷಕರ ಸಹಕಾರ ಮತ್ತು ಶಾಲೆ ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಕರು ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟರೆ ಖಂಡಿತ ನಮ್ಮ ಕನಸನ್ನು ನನಸು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತದೆ.
ಬಹುಶಃ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಆದ್ಯತೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಇವತ್ತು ಮೊಬೈಲ್ನಿಂದಾಗಿ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ನಾವು ಕಸಿದುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಪುಸ್ತಕಗಳಿಂದ ಮಕ್ಕಳು ತಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ಕಟ್ಕೋತಾ ಇದ್ರು, ತಮ್ಮ ಬದುಕನ್ನು ಕಟ್ಕೋತಾ ಇದ್ರು. ಆದರೆ ಇವತ್ತು ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ತಾಯಂದಿರಿಗೆ, ನಮ್ಮ ಪೋಷಕ ವರ್ಗದವರಿಗೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತಿದೆ. ನೋಡಿ, ಈ ಪುಸ್ತಕಗಳ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ನಾವು ತಿಳಿಯಲ್ವೋ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಾವು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಏನನ್ನೂ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಾವು ಪ್ರೀತಿಸಬೇಕು. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಾವು ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ ಆದರೆ ಯಾವ ಹುಚ್ಚನ್ನು ಇಡಿಸ್ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪುಸ್ತಕಗಳ ಹುಚ್ಚನ್ನು ಇಡಿಸ್ಬೇಕು. ಯಾವಾಗ ನಮಗೆ ಬಾಯಾರಿಕೆ ಆದಾಗ ಒಂದು ಚಮಚ ನೀರನ್ನು ಕೊಟ್ಟಾಗ ನಮ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಭಾವನೆ ಬರ್ತದೆ. ಆ ರೀತಿ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಆ ಮಗು ಓದಿ ಇನ್ನೂ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಕೊಡು ಅನ್ನೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆ ಜ್ಞಾನಾರ್ಜನೆಯನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಒಂದು ದಾಹವನ್ನು, ಕಿಚ್ಚನ್ನು ಇವತ್ತು ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿಸ್ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಪುಸ್ತಕಗಳು ಎಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ನಮಗೆ 2ನೇ ಮಹಾಯುದ್ಧ ಆಗ್ತದೆ 1945ರಲ್ಲಿ. ಈ ದೇಶದಿಂದ ಒಬ್ಬ ಟ್ರಕ್ ಚಾಲಕ ಜಪಾನ್ನಲ್ಲಿ ಮಿತ್ರ ಸೇನೆ ಪರವಾಗಿ, ಆವತ್ತಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಟಿಷರು ಇನ್ನೂ ಭಾರತದಲ್ಲಿದ್ದರು, ಅವರ ಪರವಾಗಿ ಜಪಾನಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಟ್ರಕ್ ಚಾಲಕನಿಗೆ ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಯುದ್ಧ ಮುಗಿಯುತ್ತೆ. ಯುದ್ಧ ಮುಗಿದಾದ್ಮೇಲೆ ಅವನು ಭಾರತಕ್ಕೆ ವಾಪಸ್ ಬರ್ತಾನೆ. 1939ರಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. 45ರವರೆಗೂ ಸುಮಾರು 5-6 ವರ್ಷ ಜಪಾನಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಿ ಸಾವು ನೋವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಕಣ್ಣಿಂದ ನೋಡಿ ಕೊನೆಗೆ ಇಂಡಿಯಾಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾನೆ. ಇಂಡಿಯಾಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಅವನು ಹಳ್ಳಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಹಳ್ಳಿಗೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅವನೆಲ್ಲ ಹಿರಿಯರು, ತಂದೆ ತಾಯಿ ಎಲ್ಲ ತೀರೋಗಿ ಯಾರೂ ಇರಲ್ಲ. ಅವನಿಗೊಂದು ರೀತಿ ಅನಾಥ ಭಾವನೆ ಅವನಲ್ಲಿ ಕಾಡುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಸಾವು ನೋಡಿರ್ತಾನೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದರೆ ತನ್ನ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಇರಲ್ಲ. ಏನು ಮಾಡೋದು, ಜೀವನನೇ ಸಾಕಪ್ಪ, ಸತ್ತೋಗ್ಬಿಡೋಣ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ಗೆ ಬರ್ತಾನೆ. ಒಂದು ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನಿಗೆ ಬಂದು ರೈಲಲ್ಲಿ ಆ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಮೇಲೆ ನಡೆದಾಡ್ತಾನೆ. ಸುಮಾರು ಹೊತ್ತು ನಡೆದಾಡಿರೋ ಟ್ರೈನ್ ಬರಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಪಕ್ಕದವನು ಕೇಳ್ತಾನೆ, ಯಾಕಪ್ಪ ಟ್ರೈನ್ ಬರಲಿಲ್ಲ ಅಂದಾಗ, ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಅದು 2 ಗಂಟೆ ಲೇಟ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಟ್ರೈನ್ ಬರೋಲ್ಲ ಇವತ್ತು, ಲೇಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂದಾಗ ಆ ಮನುಷ್ಯ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಸಾಯಕ್ಕೂ ಸಮಯ ಇಲ್ವಲ್ಲ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಒಂದು ಟೀ ಅಂಗಡಿ ಇರುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಟೀ ಕುಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೋತಾನೆ. ಆ ಪುಸ್ತಕದ ಹೆಸರು ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದ. ಸೊ ಆ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು 1, 2, 3, 4, 5ನೇ ಪೇಜನ್ನವರೆಗೂ ಓದ್ತಾನೆ. ಅವನಿಗೆ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಜ್ಞಾನೋದಯ ಆಗ್ತದೆ. ನಾನು ಯಾಕೆ ಸಾಯಬೇಕು, ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಏನಾದರೂ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ನಂತರ ವಾಪಸ್ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಬಟ್ ಆದರೆ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಈ ದೇಶದ ದೊಡ್ಡ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆಗ್ತಾನೆ. ಅವನೇ ಅಣ್ಣಾ ಹಜಾರೆ ಅಂತ. ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ವಿರೋಧಿನಲ್ಲಿ ಈ ದೇಶದ ದೊಡ್ಡ ಹೆಸರು ಅಣ್ಣಾ ಹಜಾರೆ. ಆ ಊರಿನಲ್ಲೇ ಇವತ್ತು ಪಾನಮುಕ್ತ ಹಳ್ಳಿಯನ್ನಾಗಿ ದೊಡ್ಡ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟ ಅಣ್ಣಾ ಹಜಾರೆ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಮಗುವಿನ ಬದುಕನ್ನು ಸಹ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಪೋಷಕರೇ, ನೀವು ಸಹ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಓದಿಸಿದೆ ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಸಹ IAS ಆಗಬೇಕು, IPS ಆಗಬೇಕು, KS ಆಗಬೇಕು, ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು, ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಗಬೇಕು, ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಖಂಡಿತ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತದೆ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಾಗಮಂಗಲ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಸುವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ಉತ್ತಮ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ LN ಶಾಲೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಒಳ್ಳೆಯ ಬೋಧಕ ವರ್ಗದವರಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಒಳ್ಳೆಯ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯವರು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಈ ಶಾಲೆಯನ್ನು ನೋಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಯೋಜನೆಯನ್ನು ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿ ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಪೋಷಕರು ತಾವೆಲ್ಲ ಬಂದಿದ್ದೀರಾ, ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಪ್ರತಿಭೆಗಳನ್ನ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀರಾ. ಖಂಡಿತ ಆನಂದಿಸಿ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ಅನಾವರಣ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಶಾಲೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಶಾಲೆಯ ಎಲ್ಲ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಹೇಳಿ ಈ ಒಂದು ಶುಭ ಸಂಜೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ಮೂಡಿ ಬರಲಿ ಅಂತ ಆಶಿಸಿ 2 ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ ಮಾತೆ. ಆತ್ಮೀಯರೇ, ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ, ಸೂಕ್ತವಾಗಿ, ಸಂದರ್ಭೋಚಿತವಾಗಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಮಯ, ಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಶಿಸ್ತು ಇವೆಲ್ಲ ಇದ್ದರೆ ಏನೇನಾದರೂ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಮನಮುಟ್ಟುವಂತೆ ಮತ್ತು ಪೋಷಕರಿಗೆ ಸಹ ಮನಮುಟ್ಟಂತೆ ಸರಳವಾಗಿ ಅರ್ಥಗರ್ಭಿತವಾಗಿ ಹೇಳಿದಂಥ ನಾಗಮಂಗಲ ತಾಲೂಕಿನ
ಕ್ಷೇತ್ರ ಶಿಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಗಳಾದ ಲೋಕೇಶ್ ಸರ್ ಅವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಇಂದು ಅವರು ಅನಿವಾರ್ಯ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಈ ವೇದಿಕೆಯಿಂದ ನಿರ್ಗಮಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಚನ್ನಪ್ಪ ಸರ್ ಅವರು ಅವರಿಗೆ ಸನ್ಮಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನೆರವೇರಿಸಬೇಕೆಂದು ಅವರಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ಸನ್ಮಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನೆರವೇರಿಸಂತ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸುತ್ತೇನೆ. And thank you very much, sir, spending your valuable time with us. Now, I would like to call Mr. Ravi sir, Black Resource Officer, Nagamangala, to say a few words among this occasion. ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಆತ್ಮೀಯ ಇಲಿಯನ್ ಶಾಲೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಪೋಷಕರೇ, ಬಿ ಒ ಸರ್ ಸಾಕಷ್ಟು ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಒಂದು ಸುಂದರ ಇಲಿಯನ್ ಶಾಲೆಯ ಒಂದು ಕಲಾಪರ್ವ ಏನು ಇವತ್ತು ಉದ್ಘಾಟನೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ತಮ್ಮ ನಾದ, ತಾಳ, ನಾಟ್ಯ, ಹಾಸ್ಯ, ನವರಸಗಳನ್ನು ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಉಣಬಡಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನು ಕಣ್ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಆಯಾ ಪೋಷಕರು ಬಹಳ ಕಾತುರದಿಂದ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಮಕ್ಕಳೇ, ಶಿಕ್ಷಣ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಒಂದು ಮಹಾನ್ ಶಕ್ತಿ, ಜಗತ್ತನ್ನೇ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಅಸ್ತ್ರ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಶಿಕ್ಷಣ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಒಂದು ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದಲ್ಲಿ, ಒಂದು ನಾಗಮಂಗಲ ಒಂದು ಪಟ್ಟಣ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಪೋಷಕರಿಗೆ ಇಷ್ಟವಾಗುವ ಹಾಗೆ ಆಂಗ್ಲ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಇಲಿಯನ್ ಶಾಲೆ ಸ್ಟೇಟ್ ಮತ್ತು CBSE ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಶಿಕ್ಷಣ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಪ್ರತಿ ಮಗುವಿನ ಹಕ್ಕು. ಅದನ್ನು ಪೂರೈಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಆಯಾ ಪೋಷಕರ ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರದ, ಸಮಾಜದ ಕರ್ತವ್ಯ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳುಗಳು ಅವರವರ ಪ್ರತಿಭೆ ಹೇಗೆ ಅನಾವರಣ ಆಗಿದೆ ಅಂತೇಳಿ ಇಡೀ ವರ್ಷದ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಮ್ಮ ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ನಾವು ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಮಹಾನ್ ಪ್ರತಿಭೆ ಇರುತ್ತೆ. ಪ್ರತಿ ಮಗು ಕೂಡ ಅದ್ವಿತೀಯ, ಅಪ್ರತಿಮ. ಅವನಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಪ್ರತಿಮೆಯನ್ನು ಹೊರತರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದೇ ಶಿಕ್ಷಣ. ಎಲ್ಲರೂ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯೆಯಲ್ಲೂ ಪ್ರಾವೀಣ್ಯ ಹಾಕಾಗಲ್ಲ. ನೋಡಿ, ಉದಾಹರಣೆಗೆ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ ಓದಿದ್ದು ಭಾಳ ಕಡಿಮೆ, ಆದರೆ ಆಟದಲ್ಲಿ, ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಗಣ್ಯ. ಹಾಗೆ ಲತಾ ಮಂಗೇಶ್ಕರ್ ಓದಿದ್ದು ಭಾಳ ಕಡಿಮೆ, ಆದರೆ ಸಂಗೀತದಲ್ಲಿ, ಗಾನದಲ್ಲಿ ಮಹಾನ್ ಹೆಸರನ್ನು ಮಾಡಿದಂಥವರು. ಹಾಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಓದಿದ್ದು ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಅವರ ಒಂದು ಕಲೆಯಲ್ಲಿ ಅದ್ವಿತೀಯ. ಹಾಗಾಗಿ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಕಲೆಯನ್ನು ಮತ್ತು ಅವರ ಒಂದು ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹವನ್ನು ಮಾಡಿ ಅವರ ಜೀವನಕ್ಕೆ ನಾಂದಿ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದಕ್ಕೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಭಾಳ ಮುಖ್ಯ. ಹಾಗಾಗಿ ಏನು RT ರೈಟ್ ಟು ಎಜುಕೇಷನ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಇದೆ, ನ್ಯಾಷನಲ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಪಾಲಿಸಿಗಳಿದೆ. ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ಹೊರತರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯ ಮೂಲಕ ಅವರ ಒಂದು ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ
ಮಾತೃಭಾಷೆಯಲ್ಲಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಆಂಗ್ಲ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಾಗಿರ್ಬೋದು ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಪಡಿತಕ್ಕಂಥ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಎಲಿಯನ್ ಶಾಲೆಗಳು ಕೂಡ ಸಾಕಷ್ಟು ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದೆ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಮಗು ಮನೆಗೆ ಹೋದಾಗ ಪೋಷಕರು ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳುಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿ ಅವರಲ್ಲಿ ಏನೋ ಒಂದು ಆಸೆ ಕನಸಿರುತ್ತೆ, ಆ ಕನಸನ್ನು ನೀವು ಬಿತ್ತಲಿಕ್ಕೆ ಸಹಾಯವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಹಾಗಾಗಿ ಮಕ್ಕಳು ಕನಸು ಕಾಣಬೇಕು. ಆ ಕನಸು ಹೆಂಗಿರ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಡಬಾರ್ದು. ಹಾಗಾಗಿ ಆ ನನಸಾಗೋವರೆಗೂ ಕೂಡ ಅದನ್ನು ಕನಸಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಹೋದರೆ ಅವರ ಒಂದು ಜೀವನ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಮಾನವೀಯ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ರೂಢಿಸ್ಕೊಂಡು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ನಾವು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಹೊರೆಯಾಗದಾಗೆ, ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಕಂಟಕಪ್ರಾಯ ಆಗದಾಗೆ, ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಾಗಿ ರೂಪುಗೊಳ್ಳಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಆರೈಕೆಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಶುಭಾಶಯವನ್ನು ಕೋರ್ತಾ ನನ್ನ ಮಾತು ಮುಕ್ತಾಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ ಮಾತು. Thank you, sir. It's time to call our guest, ex-student of Allen School, Dr. Prashant HV, working as Division Medical Officer, Railway Hospital, Mysuru. You are the inspiration for our students, sir. I request you to say some words about this occasion, sir. ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ತೆ. ವೇದಿಕೆ ಮೇಲಿರುವ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳೇ, ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಶಿಕ್ಷಕರೇ ಹಾಗೂ ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಹಾಗೂ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಪೋಷಕರೇ, ಎಲ್ರಿಗೂ ನನ್ನ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ವಂದನೆಗಳು. ಫಸ್ಟ್ ನಾನು ಕಿರು ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತೀನಿ ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ. ಸೊ ನನ್ನ ಹೆಸರು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ನಾನು ಎಲೆನ್ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ 1999ರಿಂದ 2000ನೇ ಇಸ್ವಿಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡಲ್ಲಿ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿದ್ದು. ಸೊ 2007, 2008 ನಾನು 10ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಪಾಸಾಗಿದ್ದು. ಇಲ್ಲಿಂದ ಡಿಸ್ಟಿಂಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಪಾಸಾಗಿದೆ. 88.5% ನಂದು ಡಿಸ್ಟಿಂಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಪಾಸಾಗಿದ್ದು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಂದು PUC ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ವಿಶ್ವಮಾನವ ಕೊಮ್ಮೆರಳ್ಳಿಲಿ ಓದಿದ್ದು. ನಾನು PUC ಫಸ್ಟ್ PU ಸೆಕೆಂಡ್ PU ಅಲ್ಲಿ ಓದಿದ್ದು. ಅಲ್ಲಿ 90% ಪಾಸಾಗಿದ್ದು. ಮತ್ತು KCETಯಲ್ಲಿ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಮೆಡಿಕಲಲ್ಲಿ 1072 ರ್ಯಾಂಕ್ ಇತ್ತು. ಸೊ ಬೀದರ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸೀಟ್ ಸಿಕ್ತು. ತಿರ್ಗಾ ಅಲ್ಲಿಂದ 2016ರಲ್ಲಿ ನೀಟ್ PGಲಿ 320 ರ್ಯಾಂಕ್ ಬಂದಿತ್ತು, 320 ರ್ಯಾಂಕ್ ಬಂದಿತ್ತು ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಸೊ MD ಸೀಟ್ ಪುಣೆಲಿ ಸಿಕ್ತು, MD ಜನರಲ್ ಮೆಡಿಸಿನ್. ಸೊ 2019 UPSC ಅದರಲ್ಲಿ ಕಂಬೈನ್ಡ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಅಂತ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದರಲ್ಲಿ UPSC ಮೆಡಿಕಲ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ 34ನೇ ರ್ಯಾಂಕ್ ಬಂದು ರೈಲ್ವೇಸ್ ಆಪ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡೆ. ಸೊ ಇವಾಗ ಪ್ರೆಸೆಂಟು ಮೈಸೂರು ಡಿವಿಷನ್ಲಿ ವಿಭಾಗೀಯ ವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಇದು ನನ್ನ ಕಿರು ಪರಿಚಯ. ಸೊ ನಾನು ಜಾಸ್ತಿ ಏನು ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಲ್ಲ, ಸೊ ಶಾರ್ಟಾಗಿ ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ. ಸೊ ನಾನು ನನ್ನ ಜೂನಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಏನು ಅಡ್ವೈಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ಅಂತಂದರೆ, ಸೊ ಫಸ್ಟು ಯಶಸ್ಸು ಅನ್ನೋದು ಯಾವತ್ತೂ ಸಾಧಕರು ಸೊತ್ತೇ ಹೊರತು ಸೋಮಾರಿ ಸೊತ್ತಲ್ಲ ಫಸ್ಟು. ಸೊ ಈ ಸಕ್ಸಸ್ ಸಿಗಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಲಿ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಡಿಟರ್ಮಿನೇಷನ್ ಇರಬೇಕು, ಒಂದು ಡೆಡಿಕೇಶನ್ ಇರಬೇಕು, ಮತ್ತು ಪ್ರಾಪರ್ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ ಇರಬೇಕು. ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ ಇಲ್ದಲೆ ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸಗಳಾಗಲ್ಲ, ಆಯಿತಾ? ಸೊ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಲ್ಲೂ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ ಇರಬೇಕು. ಮತ್ತು ಆ ಸಾಧನೆ ಅಚೀವ್ ಮಾಡೋವರೆಗೂ ತಾಳ್ಮೆ ಇರಬೇಕು, ಪೇಷನ್ಸ್ ಇರಬೇಕು. ಇವೆಲ್ಲ ಇದ್ದರೆ ಅವ್ರು ತಮ್ಮ ಯಶಸ್ಸು ತಾವು ಸಾಧಿಸ್ತಾರೆ. ಈ ಯಶಸ್ಸು ಹೋಗೋ ದಾರಿಲಿ ಸುಮಾರು ಫೇಲ್ಯೂರ್ಗಳು ಬರುತ್ತೆ, ಸುಮಾರು ಹರ್ಡಲ್ಸ್ಗಳು ಬರುತ್ತೆ, ತೊಂದರೆಗಳು ಬರುತ್ತೆ. ಆ ತಪ್ಪಿಂದ ನಾವು ತಿದ್ಕೊಂಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫರ್ದರ್ ಅದನ್ನು ತಪ್ಪಿಂದ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಆ ತಪ್ಪನ್ನ ಸರಿ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಹೇಗೆ ಅನ್ನೋದು ಸರಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮುಂದೆ ಹೋಗಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಗುರಿ. ಸೊ ನಾವು ಇವಾಗ 25ನೇ ವಯಸ್ಸಿಗೆ 26ನೇ ವಯಸ್ಸಿಗೆ ನಾವು ಏನಾರು ಆಗಬೇಕು, ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು, ಇಲ್ಲ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಗಬೇಕು, ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಆಗಬೇಕು, ಇಲ್ಲ ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸಲ್ಲಿ ಏನೋ ಗೋಲ್ಡ್ ಮೆಡಲ್ ತೊಗೋಬೇಕು ಅನ್ನೋದಿತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ನಾವು ಅಂಡರ್ 10ಇಂದನೇ ನಾವು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಗೋಲ್ಸ್, ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಗೋಲ್ಸ್. ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಗೋಲ್ ಅಚೀವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಗೋಲ್ಗಳಿರಬೇಕು. ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು UPSC ಸಿವಿಲ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಕ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೂ ಅಷ್ಟೇ ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಗೋಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಗೋಲ್ಸ್. ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಗೋಲ್ಸು ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಗೋಲ್ಸ್ಗೆ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಗೋಲ್ ಕ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದಂಗೆ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಗೋಲ್ಗೆ ಅಚೀವ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಫೋಕಸ್ ಆಗಿರೋದಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಇವಾಗ ಅಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಸುಮಾರು ಡಿಸ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಡಿಸ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಗ್ದಲೇ ಫೋಕಸ್ ಇರೋದು, ನಮ್ಮ ಮೆಂಟಲ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಫೋಕಸ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಭಾಳ ಮುಖ್ಯ.
ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಸಮಯ. ಸೊ ಸಮಯ ಏನು ಅಂತಂದು ಮಿಂಚಿ ಹೋದ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಚಿಂತಿಸಿ ಪ್ರಯತ್ನವಿಲ್ಲ ಅಂತ ಗಾದೆ ಇದೆ. ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಇವಾಗ ಸಮಯ, ಇವಾಗ ದುಡ್ಡು ಕಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ದುಡ್ಕೋಬೋದು, ನಾಳೆ 1,000 ಕಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಾಳೆ 2,000 ದುಡ್ಕೋಬೋದು, ಚಿನ್ನ ಕಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಾಳೆ ಚಿನ್ನ ಸಂಪಾದಿಸ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಸಮಯ ಕಳೆದೋದ್ರೆ ತಿರ್ಗಾ ಸಮಯ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ಕೆಲವೊಂದು ಗೇಮ್ಸ್ಗಳಿರುತ್ತೆ, ಕೆಲವೊಂದು ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸಲ್ಲಾಗಲಿ ನ್ಯಾಷನಲ್ಸರಾಗಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಇರುತ್ತೆ. ಅಂಡರ್ 14 ಅಂತಾರೆ, ಅಂಡರ್ 19 ಅಂತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಅಂಡರ್ 19 ಸಾಧನೆ ಮಾಡೋದಿದ್ರೆ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದು ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು 20ನೇ ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಅಂಡರ್ 19 ಆಡ್ತೀನಿ ಅಂತಂದರೆ ಯಾರೂ ಚಾನ್ಸ್ ಕೊಡಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಸಮಯದ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಜಾಗೃತಿಯಾಗಿರಬೇಕು, ತಿಳುವಳಿಕೆ ಆಗಿರಬೇಕು, ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ಗುರಿ ಕಡೆಗೆ ತಾವು ನಡಿಬೇಕು. ಸೊ ಇದೊಂದು ನನ್ನದೊಂದು ಕಿರುಪರಿಚಯ ಮತ್ತು ಇದೊಂದು ನಂದು ಕಿವಿ ಮಾತನ್ನು ತಾವುಗಳು ಸ್ಫೂರ್ತಿದಾಯಕವಾಗಿ ತಗೊಂಡು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಒಂದು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿ ತಮಗೂ ಪೋಷಕರಿಗೂ ಹಾಗೂ ತಾವು ಓದಿದಂಥ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಗೂ ಒಳ್ಳೆ ಕೀರ್ತಿ ತರಬೇಕು. ಮುಂದಕ್ಕೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಇದೇ ಥರ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಚೀಫ್ ಗೆಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಬಂದು ತಾವು ಇನ್ನೊಬ್ರಿಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೀಡಬೇಕಂತ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿಸ್ಕೋತೀನಿ. ಜೈ ಹಿಂದ್. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸರ್. ಪ್ರಶಾಂತ್ ಸರ್ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ 10ನೇ ತರಗತಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯಾಗಿ ಅವರು 10ನೇ ತರಗತಿಯನ್ನು ಮುಗಿಸಿದ್ದು ಇವತ್ತು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ಸಲಹೆಗಳು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ದಾರಿದೀಪ ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್ ಸರ್. ಮ್ಯಾಮ್, today's children are tomorrow's citizen. With this vision, a school parliament has been formed and portfolios was distributed to the winning children and assigning them their respective responsibilities. I would like to invite member of school parliament to come forward and share information about their activities and progress in their department. First, I would like to call Deepashri, allocated as a chief minister and education minister, share some information about their department. Hi, good evening everyone. Life and time are the world's best teachers. Life teaches us the good use of time and time teaches us the value of life. By this beautiful thought, I would like to welcome you all to Ellen Kalaparva 2025. I am Deepashri, a Chief Minister and Education Minister of our school. Every year, elections were held in our school to create awareness about politics and democracy. I am proud to be an education minister. I went to every classrooms and listened the students' problems and solve it. Every day we were conducted daily activities as usual. No, the students are participated with great spirit and confidence. The activities that we were conducted: quiz competition, reading competition, handwriting and spell bee competitions. This improves the learning skills and writing skills of a child and they increase their knowledges. According to some issues, we decided to conduct activities on every Saturday and maintenance of newspaper. This is done with the cooperation and supports of our teachers. Activities done successfully with the cooperation and supports of other ministers. I would like to thank to all my dear ministers, and I would like to thank to all my dear friends and teachers to giving this opportunity by your precious words. I am always grateful for this post. I promise that I am doing my best in upcoming days also. As an education minister, I am committed to enhancing our school academic excellence and we gave opportunities to show their talents. I thought that this is the best opportunity or best stage to show your talents. Thank you all. Your presence is most important to success the program. Thank you for this opportunity. Have a nice and gorgeous evening. Let's join with us enjoying a lot. Thank you all. Thank you, Deepashri. Now, it's our time to call Hitesh, Deputy Chief Minister. I would like to call him to say a few words among his department. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಹಿತೇಶ್ ಗೌಡಕ್ಕೆ. ನಾನು ಶಾಲಾ ಮಂಡಳಿಯ ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಎಲ್ಲ ಖಾತೆಯ ಮಂತ್ರಿಗಳು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಲು ಸಹಕರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಶಾಲೆಯ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಶ್ರಮಿಸೋಣ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಮಸ್ಕಾರ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. Thank you, Tesh. Now I would like to invite Inchara, allocated as a Sports Minister, to share some information about their department.
Hi, good evening everyone. Sports are not just about winning medals. It is about staying healthy, having fun and making friends. With this wonderful thought, let's introduce myself. I am Inchara from 9th standard, a sports minister of LN School Nagamangala. In student council election, I am elected as sports minister. Sports means discipline, teamwork, smart and hard work, respect, fair play. These are all sportsman spirits. Keeping these spirits in mind, our school many students participate in several sports and secured first and second places. And also our school students recently won the ball badminton competition and selected to a state level. I would like to congratulate all of them. When it comes to our sports, it's not just in competition. I have clearly demonstrated my good involvement in organizing these sports for teachers and non-teaching staffs on Teachers' Day, parent sports events, mass PT and yoga sessions on Saturdays, and so on. I hope I am fulfilling the post given to me responsibly, and being LN Sports Minister brings me a great pride. All of this was possible because of the support I received from the P teachers and other ministers who served as my coordinators. I am very thankful for all of them. Thank you for giving this opportunity to speak few words here. Have a wonderful and memorable evening. Thank you. Thank you, Inchara. Now, I would like to call Sheikh Sharia, allocated as the Minister of Student Welfare and Discipline, and here give some information about the activities and progress of their department. Good evening everyone. So how are you all? I hope you all are fine and doing good. Actually for me, it's a proud moment to stand here today again as a minister and to say a few words. First of all, I would like to welcome all our respected guests, teachers, ministers of our school, my dear friends and their families to this wonderful, grand and evening. So myself Sheikh Sharia studying 9th in LN School Nagamangala, and I am honored to serve as the Discipline and Student Welfare Minister of our school this year. So first of all, before starting anything else, I would like to express my sincere gratitude towards those who voted for me in this school election. Your trust and support made me win. I will always try my best to fulfill my responsibilities honestly. As we all know, discipline is the foundation of every great school. There is also a saying, discipline is the bridge between goals and achievements. So building good habits in school like being disciplined, punctual, responsible and respectful shapes us into successful individuals later in life. And also student welfare is also equally important in everyone's student life. So it means creating a school environment where everyone should feel valued and safe. So as there is a wise quote, when we lift other, we rise together. So as a discipline and student welfare minister, on every Monday and Wednesday, I tried my best to fulfill my duties. On every Monday and Wednesday, I made sure that during the prayer time that everyone wore their uniforms correctly, wore the ID cards properly, keep their nails cut and neatly clean. And I also made sure that the corridors and the classrooms of our school were kept clean so that our school environment will remain disciplined, neat and welcoming. So thank you all for giving me this opportunity to speak here, the few words, and for supporting me throughout my journey. So yeah, thank you all. Have a great and wonderful evening. Thank you, Sharia. Now I would like to call Alfia Banu, allocated as Cultural Minister, to share some information about their department. Good evening everyone. First I would like to welcome guests, teachers, my friends and families. As you all know, I am Alfia Banu, elected as a Cultural Minister of LN School. On 6 July 2025, in our school, school members and teachers conducted Student Council election. In that, they represent me as a Cultural Minister. Culture is a complex system involving the knowledge, the arts, morality laws, customs, abilities and talents. As Cultural Minister, all the cultural programs like Teachers' Day and Independence Day, they given the responsibility and maintenance of daily reading newspaper and special events like World Food Day, World Polio Day, birth anniversary of Sir C.V. Raman to organize and allot students for speech. Daily we conduct activities in our school. After some days, we decided to conduct activities once a week on Saturday. I especially want to thank all the teachers and all the ministers for their support
And once again, I welcome you all to Ellen Kalaparva. Thank you for giving this opportunity to share few words about cultural activities. Thank you. Thank you very much, Alfia Banu. Now, I would like to call Suchitra, allocated as the Minister of Tech and Media, to give some information about the department. Good evening, everyone. Respect guests, teachers, my friends, and their family. I am honored to stand beside you all. Myself, Suchitra, I am a Tech and Media Minister of Ellen School, Nagamangala. As Tech and Media Minister, I believe that media plays a powerful role in establishing or perpetuating social norms. Technology is an integral part of our lives. It's not about we are using technology, it's we are living in technology. From the moment we wake up to the moment we go to bed, technology always with us. As you all know, we've been conducted daily activities. I'm proud to say that that's been a huge success. I'm thrilled to share that I clicked some amazing pictures during our activities, Children's Day celebration, Teachers' Day celebration, and also in annual day dance practices, etc. And also your Ellen News reporter. I think you all like that. I thank our supporting teachers, my friends and their parents, and all ministers. Thank you for this wonderful opportunity to talk few words. See all the performance with joy and happiness. Thank you, everyone. Thank you very much, Suchitra. Really, I'm proud of you guys because you have completed your responsibility with attention and dedication. And it's a time to honor our school parliament members. I request all the dignitaries in the dais to honor our future leaders. Thank you very much to all the dignitaries to honor our future leaders. Our school parliament members have been assigned their new responsibilities. It's time to depart from the stage. Thank you, dears. Success is sweet, but the struggle makes it meaningful. It's the time to recognize the dedication, sweat, and tireless effort of our young champions.
We now move to the honor segment. I would like to invite Mr. Chetan sir to continue this segment. Good evening, everyone. I hereby request the President, Secretaries and Chief Guests of our school on the stage to honor the students of our school who have achieved good results in the year 2024 and 25. First, I request that the student Preetham Gowda D, who secured 97.44% marks on SSLC examination. Please come on to the stage, please. Preetham Gowda D. Next student HD Priyanka has secured 97.28% marks, and I request her to come on stage, please. Gnanita KM, Shreyashri MR, Hamsavini BC, Sinchana P, and Lalita Sirvi. ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲಿರುವ ಈ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು SSLC ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನು ಪಡೆಯುವುದರ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ಎಲೈನ್ ಶಾಲೆಗೆ ಹಾಗೂ ಅವರ ಪೋಷಕರಿಗೆ ಕೀರ್ತಿಯನ್ನು ತಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಇವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ನಮ್ಮ ಶಾಲಾ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯ ಪರವಾಗಿ ಹಾಗೂ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ತುಂಬು ಹೃದಯದ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು. Sports events are also organized as part of the school anniversary for parents who have always actively participated in our school activities and encouraged us. First, in the men's category, cone balance game, first place Mr. Puneet Yan is the parent of Itashri 5th standard student. Please come on the stage. And the second place winner Mr. Shivlingaya, the parents of 5th class student Kushal, should come on the stage, please. In the balloon blast game, Mr. Manu, second place, 3rd standard student 4 with parents, should come on the stage, please. In the women's category, shifting the ball game, first place Mrs. Manjula, parents of 1st standard student Varsha S. Please come on the stage. And the second place Mrs. Nandini, 8th standard student Dikshita M. Parents should come on the stage, please. In the candle with bangle game, first place Mrs. Rekha, parents of 10th standard student Gaganashri KV, and the second place Mrs. Suma, 9th standard student Sagar DH, parent. Please come on the stage, please. ಈ ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಪೋಷಕರು ಶಾಲಾ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವದ ಅಂಗವಾಗಿ ಏರ್ಪಡಿಸಿದ್ದ ಕ್ರೀಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ವಿಜೇತರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಇವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ನಮ್ಮ ಶಾಲಾ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯ ಪರವಾಗಿ ಹಾಗೂ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ತುಂಬು ಹೃದಯದ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು. ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಸನ್ಮಾನಿಸಿದ ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಗಣ್ಯರಿಗೂ ನನ್ನ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.
ಎಲ್ಲೆನ್ ಕಲಾಪರ್ವ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬಿ ಒ ಸರ್ ಆದಂಥ ಲೋಕೇಶ್ ಅವರು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಕಾಲಾವಕಾಶ ಕೇಳಿ, ಹಾಗೂ ರವೀಶ್ ಅವರೇ, ಪ್ರಶಾಂತ್ ಅವರೇ, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾದ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಮೇಡಮ್ ಅವರೇ, ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲ ಶಿಕ್ಷಕ ವರ್ಗದವರೇ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಪೋಷಕರೇ, ಈಗಾಗಲೇ ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರನ ವಿಟಿನಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ದೀರಾ. ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ LN ಶಾಲೆ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಸಹಕಾರನ ಕೊಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ. ಮುಂದೇನೂ ಇದೇ ಥರ ಯಾವುದೇ ಸಹಕಾರ ಆದರೂ ನಾವು ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಪರವಾಗಿ ನಾವು ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಪೋಷಕರು ಶಾಲೆ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಅನಿಸಿಕೆಗಳು, ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳು, ಸಲಹೆಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟು ಇದೇ ರೀತಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಿ ಸಹಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸ್ತಾ, ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಲೇಟಾಗಿದೆ, ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಈಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಮಸ್ಕಾರ, ಧನ್ಯವಾದಗಳು. Thank you very much, sir. And the culmination of any great event require acknowledging the effort of countless individuals. We now invite Lokesh sir to deliver the formal vote of thanks and express our profound gratitude to our guests, participants, staff and parents of their presence and support. LN ಕಲಾಪರ್ವ ನಾದ ರಾಗ ತಾಳ ನಾಟ್ಯ ಲಹರಿಯ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಆಸೀನ ಗಣ್ಯರಿಗೂ ವೇದಿಕೆ ಮುಂದಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಪೋಷಕ ಬಾಂಧವರಿಗೂ ಶುಭ ಸಂಜೆನೆ ತಿಳಿಸುತ್ತಾ, ಒಬ್ಬ ಮಹನೀಯರು ಒಂದು ಕಡೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಶಿಕ್ಷಣವು ಕೇವಲ ಪುಸ್ತಕದ ಜ್ಞಾನವಲ್ಲ, ಅದು ಬೆಳಕಿನ ಶಿಕ್ಷಣ, ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನು ರೂಪಿಸುತ್ತದೆ, ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಗೌರವವನ್ನು ತಂದುಕೊಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತಾ, ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿ ಎಲ್ಲಾ ಗಣ್ಯರಿಗೂ ವಂದನೆಗಳು ಹೇಳುವಂತಹ ಸಮಯ ಇದೀಗ ಬಂದಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅತಿಥಿಗಳಿಗೆ ಆಗಮಿಸಿದಂತ ನಾಗಮಂಗಲ ತಾಲೂಕಿನ ಕ್ಷೇತ್ರ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಾದ ಶ್ರೀಯುತ ರವಿ ಸರ್ ಅವರು ಆಗಮಿಸಿ ಮಕ್ಕಳ ಉದ್ದೇಶ ಒಂದೆರಡು ಹಿತವಚನಗಳು ನೋಡಿದೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಶಸ್ವಿ ಆಗಲು ಸಹಕಾರ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ವೇದಿಕೆ ಪರವಾಗಿ ಹಾಗೂ ನನ್ನ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಪರವಾಗಿ ತುಂಬು ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸುತ್ತೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮತ್ತೋರ್ವ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಆಗಮಿಸಿದಂತ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರಶಾಂತ್ HV ಅವರು 2007-8ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಸಂಗ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಈಗ ಇವರು ಇಂಡಿಯನ್ ರೈಲ್ವೆ ಹೆಲ್ತ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಮೈಸೂರು ಡಿವಿಷನಲ್ ಆಫೀಸರ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇವರು ಸಹ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಲು ಸಹಕಾರ ನೀಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಅವರಿಗೂ ಸಹ ವೇದಿಕೆ ಪರವಾಗಿ ಹಾಗೂ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಪರವಾಗಿ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ತುಂಬು ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸುತ್ತೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಎಲ್ಲಾ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ತಮ್ಮ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮತ್ತು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ನೀಡುತ್ತಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರಾಗಿರುವ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಶ್ರೀಯುತ ಚನ್ನಪ್ಪ MC ಸರ್ ಅವರು ಸಹ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಲು ಸಹಕಾರ ನೀಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೂ ಸಹ ವೇದಿಕೆ ಪರವಾಗಿ ಹಾಗೂ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಪರವಾಗಿ ತುಂಬು ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನ ಅರ್ಪಿಸುತ್ತೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಅತಿಥಿಯಾಗಿ ಆಗಮಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬಂದಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಗಣ್ಯರನ್ನು ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸಿ ಪೋಷಕಂಬದು ಸ್ವಾಗತಿಸಿದಂತ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳಾದ ಶ್ರೀಮತಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಮೇಡಮ್ ಅವರು ಸಹ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಲು ಸಹಕಾರ ನೀಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೂ ಸಹ ವೇದಿಕೆ ಪರವಾಗಿ ಹಾಗೂ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಪರವಾಗಿ ತುಂಬು ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನ ಅರ್ಪಿಸುತ್ತೇನೆ.
ಅದೇ ರೀತಿಯ ಈ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವವನ್ನು ಸುಗಮವಾಗಿ ಹಾಗೂ ಸೊಗಸಾಗಿ ಆಯೋಜಿಸಿದ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯ ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕಿಯಾದ ಶ್ರೀಮತಿ ಲಲಿತಾಂಬ KL ಮೇಡಮ್ ರವರು ಹಾಗೂ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಂಯೋಜಕರಾದ ಶ್ರೀಮತಿ ನೀತಾ GA ಮೇಡಮ್ ರವರಿಗೂ ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನ ಅರ್ಪಿಸುತ್ತೇನೆ. ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ತರಬೇತಿಗೊಳಿಸಿ ಅವರ ಸೂಕ್ತ ಪ್ರತಿಭೆಗಳನ್ನು ಹೊರತಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ರಂಗು ತಂದಿರುವ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯ ಎಲ್ಲಾ ಬೋಧಕ ವರ್ಗದವರಿಗೂ ಸಹ ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸುತ್ತೇನೆ. ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಎಲ್ಲಾ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ತಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ರಂಗು ತಂದಿರುವ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯ ಬೋಧಕೇತರ ವರ್ಗದವರಿಗೂ ಸಹ ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸುತ್ತೇನೆ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ನಿರೂಪಣೆ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ನೆರವೇರಿಸಿದ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯ ಸಹ ಶಿಕ್ಷಕರಾದ ಭವಾನಿ ಮೇಡಮ್ ಹಾಗೂ ದಿವ್ಯಾ ಮೇಡಮ್ ರವರಿಗೂ ಸಹ ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸುತ್ತೇನೆ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಈ ವೇದಿಕೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಗಿಸುತ್ತೇನೆ. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ ಮಾತೆ. ಆತ್ಮೀಯರೇ, ನೀವೆಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಕುತೂಹಲದಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿರುವಂತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇನ್ನೇನು ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ತಾವೆಲ್ಲರೂ ತುಂಬಾ ಸಹಕಾರ ನೀಡಬೇಕಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ನಿಮ್ಮ ಸಹಕಾರ ನಮಗೆ ತುಂಬಾ ಅಮೂಲ್ಯವಾದದ್ದು. ಮಕ್ಕಳನ್ನು ತಾವು ಚಪ್ಪಾಳೆ ಮುಖಾಂತರ ಹುರಿದುಂಬಿಸಿ ಅವರಿಗೆ ಹರಸಬೇಕಂತ ಕೇಳುತ್ತಾ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಸಿಕೊಡಲು ವೇದಿಕೆಗೆ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯ ಸಹ ಶಿಕ್ಷಕರಾದ ರಮ್ಯಾ ಮೇಡಮ್ ಹಾಗೂ ವೀಣಾ ಮೇಡಮ್ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಈ ವೇದಿಕೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮುಗಿಸುತ್ತೇನೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಪೋಷಕ ಬಾಂಧವರಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿ, ಯಾರ್ಯಾರು ಎರಡೆರಡು ಚೇರುಗಳನ್ನ ಹಾಕೊಂಡು ಕೂತ್ಕೊಂಡಿರಾ ದಯವಿಟ್ಟು ಒಂದೇ ಚೇರಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಎಲ್ಲ ಪೋಷಕ ಬಾಂಧವರು ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ನೀವು ಕೂತ್ಕೊಂಡಿರಾ, ಅವ್ರಿಗೂ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸುತ್ತೇನೆ. Thank you very much, Lokesh sir, and special thanks to you also. Now I would like to Ramya ma'am to continue the cultural program.